केलेला आहे. एवढंच नव्हे तर महसूल कायदे, सिलिंग ऍक्ट आणि टेनन्सी लॉ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे ते सल्लागार म्हणून काम पाहत आहेत. अनेक महाराष्ट्र शासनाच्या समित्या आहेत, त्यांच्यामध्ये ते काम करीत आहेत. अशा या महान व्यक्तिमत्वाला ऐकण्याची संधी आपल्या सर्वांना आजच्या या क्लिपच्या चॅप्टर 3च्या निमित्ताने उपलब्ध झालेली आहे. आदरणीय सर हे आज उत्तानी अकॅडमीमध्ये सर्वप्रथम आलेले आहेत आणि त्यांचं स्वागत बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे बार काउन्सिलचे अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंग साहेब हे पुष्पगुच्छ आणि मोमेंटो देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर मी आपला जास्त वेळ न घेता आदरणीय आव्हाड सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनपर भाषणाला सुरुवात करावी. मी खरं म्हणजे काल आपल्याकडे मला वाटतं चेअरमनच्या त्याच्यावर असेल किंवा आपल्या साईटवर एक ईमेल पाठवून ह्या नोट्स फॉरवर्ड केलेल्या आहेत. आयडिया अशी होती की ह्या सर्वांना कायमचा रेफरन्स हातात असावा. माझ्या लेक्चरला जरी गरज नसली तरी आपण जर पुरेशा कॉपीज तर आपल्या सर्वांना ही कॉपी मिळू शकेल की कुठले पॉइंट्स आपण कव्हर करतो. द टॉपिक which has been assigned to me for today's lecture is title verification and relevant proving of the documents concerning titles. Before we proceed with the subject, let me tell you something about what can happen to a lawyer who doesn't take care in certification of title. And I have also brought for your ready reference a judgment of Justice Dhanuka, who fortunately was a member of Bar Council when we people were in the Bar Council, and then he had occasion to give this judgment. In one Bombay matter, where prices of the lands are sky high, in one case a party came to a builder and gave a declaration that I have acquired title to immovable property by adverse possession. I am in possession for 50 years, this, that, whatsoever. And lawyer certified title. Ownership flat scheme launched. It went halfway. And thereafterwards it was found that there was possession of somebody else. And there was no case of adverse possession. Suit in the court. Upshoot thereof against the lawyer. And that is the subject matter of this judgment. Now, High Court came to a conclusion that if a lawyer does not take sufficient care in certifying title properly, then he would be guilty not only of misconduct, exposing himself to these people's jurisdiction in Bar Council for disciplinary proceeding, but also liable for damages. There can be suit as if you have committed a tort and damages can be recovered from you. This being the proposition, though this is the most paying thing, when you become a senior lawyer, just give one dictation, one ownership flat scheme and lakhs of rupees fee, though that is there. Wherever there is greater gain, there is a greater risk also. And therefore, if you get sufficient expertise in that, then of course you need not worry for this.
in an assigned time. I will try to finish it. What will be the limit of time? No limit. Okay. So, because we will have to deal with some 30-40 acts, different acts. The proposition is that what are titles? If you ask me, are you owner of this wristwatch? Yes. Why? It is in my possession. If I am in Bombay and you ask me, are you owner of a house in Pune? Yes. Show it. Where is it? What is the title then? Titles are vestitive facts. Jurisprudence told you that titles are vestitive facts. And what is a vestitive fact? It is a legal relationship. Law says that you do have the right, you do have the title, therefore you have title. Title is a creation of law. It is an artificial creation of law. And therefore it is difficult to verify, difficult to find out, and so on. But normally as we find that title itself, or as in jurisprudence you were told ownership, in that you are necessarily dealing with as we were told that ownership is not a single right, ownership is a bundle of rights. And in this bundle of rights, title happens to be one right. Realization of that title is in possession. Another right. Then usufruct, taking income, taking benefits, using property, that is usufruct. Third right. And right to alienate, right to transfer, right to deal with the property. All these rights basically are to be tested in verification of title. Again, in possession you will find we do have a proposition that possession may be possessio civilis or possessio naturalis. Possessio civilis is legal possession, possession at law. Possessio naturalis is real possession. So suppose that if I am owner of an immobile property and you trespass into that property, today you are trespasser, but physical possession is with you. Possessio naturalis is with you, legal possession is with me, possessio civilis is with me. Now, when verification of title is to be made, as one of the risks I just pointed out there was, another, since Mr. Patil on the way was telling me that you people are interested in knowing some practical things also. And I was telling him about a case. मराठीचा प्रॉब्लेम किती लोकांना आहे? आता एक अर्धा महिन्यापूर्वी पुण्यामध्ये एक अशी केस झाली की 78 सालात खूप दुष्काळ पडला आमच्या पुण्याच्या शेजारच्या एका गावात, उंडरी नावाच्या गावात. आणि म्हणून जिल्हा परिषदेने तिथे इमर्जन्सी वर्क म्हणून एक पाझर तलाव बांधला. एक्विजिशन ऍक्ट प्रमाणे सेक्शन 4, 6, 9, 16 सुद्धा झाला. 11, 12 तर संपलंच. पोजेशन झालं, पंचनामे झाले, सगळं झालं. परंतु जिल्हा परिषद असते. त्यामुळे त्यांनी 7/12ला काही स्वतःचं नाव लावून घेतलं नाही. जरी टँक बांधून झाला तरी 7/12ला त्याच लोकांची नावं शेतकऱ्यांची नावं राहिली. बरं, एक पाझर तलाव बांधायचे 15-18 एकर जमीन असते. दरम्यानच्या काळात पाझर गेला, तलाव गेला, ते गाव कॉर्पोरेशन मध्ये आलं. आजूबाजूला एवढी वस्ती वाढली की कॅचमेंट राहिलं नाही. मग तो तलाव एवढासा झाला, बाकीची जागा रिकामी पडून. मग एक होतकरू वकील जे राजकारणात खूप आघाडीला आहेत, त्यांच्या हे ध्यानात आलं की हे असं आहे. मग त्या वकिलांनी
आपल्या वकील मुलाच्याच नावानं त्या मंडळींना गाठून शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडनं खरेदी खत करून घेतलं, सेल्ड इट, रजिस्टर्ड सेल्ड इट. आणि मग हे खरेदी खत झाल्यानंतर जरी आता कॉर्पोरेशनमध्ये जागा आलेली होती तरीही आपल्याच पक्षाचा सरपंच आहे ही गोष्ट ध्यानात घेऊन टाउनशिपचा प्रकल्प त्याच्याकडनं मंजूर करून घेतला आणि बांधकाम सुरू झालं. 3 बिल्डिंगचं RCC झालं. ते संपल्यानंतर मग बुकिंग सुरू झालं. 250 फ्लॅटचं बुकिंग झालं. आणि ह्या स्टेजला झेडपीचा इंजिनियर दर वर्षाचं व्हेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज असतं. ते करण्यासाठी निघाला. 1 प्रॉपर्टी इज मिसिंग. किती? 17 एकर. मग आता ही कुठे गेली प्रॉपर्टी? बरं, तो एक छोटा टँक दिसला पण त्याच्यावरती त्या बिल्डरचं नाव होतं, त्या आमच्या वकिलांचं, आणि ते दाखवत होते की तुमच्यासाठी टँक बांधलाय, परचेसरला सांगत होते. मग शेवटी असं ध्यानात आलं की हीच आपली प्रॉपर्टी आहे. जिल्हा परिषदेने दावा लावला, इंजंक्शन मागितलं, ऑर्डर 3912 व्हॉट दिस पीपल वर टेलिंग यू. मग ते इंजंक्शन मागितल्यानंतर यांनी 7/12चा उतारा दाखवला. 7/12च्या उतार्यामध्ये पीक पाहणीमध्ये तुमचं नाव आहे, पोझिशन तुमचं आहे, काय संबंध नाही झेडपीचा. इंजंक्शन रिफ्युज्ड. त्याच्या विरुद्ध अपील झालं. डिस्ट्रिक्ट कोर्टात अपील हिअरिंगला येतं. आणि जेव्हा आपण बघतोय की ऑफिसर्स नीट वागत नाहीत तेव्हाच एक झेडपीचा शिव एवढा पेटून उठतो आमचा पुण्यातला. आणि त्या ग्रस्तानं पूर्वी कधी त्या यशोदामध्ये माझं एक लेक्चर ऐकलेलं होतं, तिथे ऑफिसरसाठी जे असतात. मग त्यानं हट्ट धरला अर्बन डेव्हलपमेंटच्या मिनिस्टरकडे आणि त्या सेक्रेटरीकडे की तुम्ही आव्हाडांना सांगा आर्ग्युमेंटला चला. तर मी म्हटलं येतो मी, पण मला तयारीला कोणी मदतीला माणसं. त्या सीओनं स्वतः 3 रात्री माझ्या ऑफिसमध्ये 11-12 वाजेपर्यंत बसून सर्व रेडी करून दिलं. मग मी आर्ग्युमेंटला गेलो. आर्ग्युमेंट झालं. आर्ग्युमेंट झाल्यानंतर 2 दिवसांनी जजमेंट झालं झेडपीच्या बाजूनं. त्यानंतर 2 दिवसामध्ये ते सर्व डिमॉलिश झालं. आता 250 लोकांचे दावे काय होईल त्यांचं ते पुढे बघायचं. का? पॉइंट होता ही सगळी स्टोरी सांगण्याच्या मागचा की जर समजा तुमचं 7/12त नाव आहे, एंट्रीज आहेत, ताबा तुमचा आहे, मग कशामुळे त्या डिस्ट्रिक्ट जजने जजमेंट या बाजूने दिलं, झेडपीच्या बाजूने? रिझन देअर फॉर वॉज दॅट वन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज nemo dat code non habet. One who does not have cannot give, or you cannot give better title than what you yourself have. If you have no title, you pass no title. But then what about 712 extracts? Entries in 712 extract are not source of title, they are evidence or effect of title. की एंट्री होते अमुक 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 गावात वारले अमुक तारखेला, त्यांना वारस अमुक अमुक आहेत म्हणून वारसाची नावं दाखल, 7/12ची एंट्री झाली. मग ही एंट्री झाली म्हणून तो मेला असं नाही, किंवा ही एंट्री झाली म्हणून हा वारस झाला असं नाही. त्याचा मृत्यू मेडिकल आहे, त्याचे वारस हिंदू लॉ प्रमाणे मॉडर्न लॉ प्रमाणे जे असतील ते आहेत, त्याची ही फक्त नोंद आहे, हा फक्त पुरावा आहे. आणि हा पुरावा असल्यामुळे आपण असं म्हणतो की एंट्रीज इन रेकॉर्ड ऑफ राईट आर नॉट सोर्स ऑफ राईट, दे आर इव्हिडन्स ऑफ राईट or effect of right, and hence when as a lawyer you are searching title, you will no doubt study entries in record of right, but that will not be sufficient by itself. You will have to test the validity of entries, and therefore normally what we say that whenever you are verifying certifying title, at least for 35 years you have to take a search. Why 35 years? Because if, as this judgment says, adverse possession, if somebody is claiming adverse possession, it is 30 years period, margin of 5 years. आमची कुठली गोष्ट रजिस्टर झालेले डॉक्युमेंट सुद्धा
तलाठ्याकडे पोहोचायला 2-3 वर्ष लागतात. त्यामुळे एक मार्जिन ऑफ एरर धरून 4-5 वर्ष आपण धरली आणि अशी 35 years. Therefore, when you take search, in that search certain things are to be seen. What search is to be taken? What things are to be seen? Though requirement of 30 years can be possible, a safe margin so that lawyer can say that I have done my duty properly, 35 years. 35 years search to be taken where? Now, here are two things. असं गृहीत धरा की तुमचा जो क्लायंट आहे किंवा त्याचा जो व्हेंडर आहे ती एक कंपनी आहे. आता त्या कंपनीचं रजिस्ट्रेशन नीट झालं की नाही हे सुद्धा बघायला पाहिजे. त्या कंपनीचं रजिस्टर्ड ऑफिस कुठे आहे, त्याचे ऑथोराइज पर्सन्स कोण आहेत हे सुद्धा बघायला पाहिजे. मग तो देखील सर्च आला. सो सर्च ऑफ द पर्सन ॲज वेल एज सर्च ऑफ द प्रॉपर्टी, बोथ विल हॅव टू बी टेकन. मग असा कंपनीचं जसं आपण सर्च म्हटलं की कंपनी ऑफिसमध्ये जाऊन सर्च करा की वेदर कंपनी इज रजिस्टर्ड, वेदर प्रायव्हेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वेदर द प्रेझेंट पर्सन्स आर डायरेक्टर्स आर नॉट, विल बी वन सर्च. दुसरा असाच पर्सनचा सर्च. आय सेड सर्च इज ऑफ 2 types, पर्सन्स अँड प्रॉपर्टी. नाव अनदर सर्च इन पर्सन्स इज, काल आमच्याकडे पुण्यात केस झाली, वाचली असेल तुम्ही. एका माणसाला त्याचाच मृत्यूचा उतारा दाखवला कोणीतरी नेऊन अँड दे सक्सिडेड. त्या शॉकने तो माणूस गेला. आणि हा उद्योग करणाऱ्यांचा उद्देश प्रॉपर्टी पळवण्याचाच होता. मात्र आपण असं बघतो की प्रॉपर्टी इज नेव्हर इन अबेयन्स, वेस्टिंग इज नेव्हर इन अबेयन्स, property vests always in somebody. Therefore, suppose that अमुक मयत नोंद झाली 1 महिन्याने, मग मयत झाला त्या दिवशीपासून 1 महिन्यापर्यंत ओनर कोण होता? हो, मेलेला माणूस होता काय? मग कोण? म्हणून एक रूल, वकील म्हणून आपण एक रूल ध्यानात ठेवायचा. काय की माणूस मेला की त्याची बॉडी डिस्पोज ऑफ करण्याच्या अगोदर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होते. नोंद कधी होऊ देते किंवा न होऊ देते. म्हणून त्याचे जे वारस असतील कायद्याप्रमाणे, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, व्हॉट्सएव्हर द लॉ ही इज, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड. द व्हेरी मोमेंट ही डाईज, प्रॉपर्टी वेस्ट्स इन द heirs इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन्स व्हॉट एव्हर देअर लॉ सेज. मग तो मुलगा मुलगी त्यांचे राईट्स वगैरे सगळं काही त्या क्षणाला ठरलं. उद्या डिस्प्यूट झाला आणि जजच्या समोर डिस्प्यूट गेला तर जजेस कुठला पॉइंट ठरवतील तो त्या क्षणाला कोण कोण होते आणि त्याप्रमाणे तो राईट ठरवायला लागेल. प्रॉपर्टी इज नेव्हर इन अबेयन्स, वेस्टिंग इज नेव्हर इन अबेयन्स. हा एक परिणाम झाला. मग हे शोधत असताना दुसरी गोष्ट अशी बघावी लागेल, जसं आपण मगाशी म्हटलं की सर्च मध्ये बघितलं पाहिजे कंपनी कोण आहे काय. इथे देखील काही प्रश्न असे येतात, हु इज वेंडॉर. समजा प्रॉपर्टीला नाव लावलं XYZ आणि तो XYZ वेदर इट इज पर्सनल प्रॉपर्टी or whether he is somebody's guardian or whether he is somebody's attorney, म्हणजेच त्याची स्वतःची कॅपॅसिटी आहे की रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅपॅसिटी आहे हेही शोधावं लागेल. आणि म्हणून मग व्हेंडर बघत असताना समजा हिंदू जॉईंट फॅमिली आहे आणि हिंदू जॉईंट फॅमिलीतला करता आहे आणि तुम्ही डॉक्युमेंटमध्ये लिहून टाकता की आमच्या कुटुंबाच्या सोयीसाठी, कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी गरज असल्यामुळे प्रॉपर्टी विकणं गरजेचं आहे, कुटुंबाच्या फायद्याचं आहे आणि म्हणून विकत आहे. हे कशासाठी लिहायचं असतं? सो दॅट द कर्ता विल हॅव अथॉरिटी टू सेल, एलिनेट. अदरवाईज कर्ता डज नॉट हॅव अथॉरिटी. मग ही कर्ता जेव्हा अथॉरिटी वापरतो ही मायनरची सुद्धा वापरत असतो. आता बहिणींची सुद्धा वापरेल, त्यांना आपण कोपार्शन केलेलं आता. मग हे होत असताना त्याची कॅपॅसिटी केव्हा आहे त्या दृष्टीनं तुमच्या समोर इव्हिडन्स आलाय की नाही. तुम्ही जेव्हा सर्च घ्याल तेव्हा हे सुद्धा बघाल की तुमचा ऑब्जेक्ट ऑफ सेल काय दाखवलं जातं आणि मग हा कसा शोधायचा.
मग ते शोधत शोधत तुम्ही सर्च घेतला पाहिजे. मग आता आम्ही काय करतो साधारणपणे, आम्ही आपला, मला वाटतं यांच्या ऑफिसमध्ये त्याची सोय आहे की एक लिस्टच केलेली आहे आणि मग ज्युनियर्सला ती लिस्ट द्यायची. बरं, ते काम साधारणपणे पहिल्या 2-3 वर्षात असतं, कारण त्यावेळेस तिथे सुद्धा फार अवघड आहे हो. समजा आता आम्ही लोक गेलो तर ती मंडळी 2 मिनिटात हुसकून लावतील तिथं. रजिस्टरच नाही, सापडतच नाही, बघा तुम्हाला सापडलं तर वगैरे. त्या यंग एजमध्ये तेवढी ऍडजस्टमेंट असते आणि ते होऊन जातं. 35 वर्षाचे रजिस्टर शोधायचं सोपं नाही, शोधले पाहिजेत. बरं, हे शोधत असताना नेहमी एक ध्यानात घ्यायचं की आता जरी त्या नोट्स अजून रेडी नसतील तरी सुद्धा माझ्याजवळच्या ह्याच्यातनं मी आपल्याला, समजा एक 7-12चा उतारा असतो. ह्या 7-12च्या उतार्यामध्ये तुम्हाला जेव्हा 7-12 म्हणतात की नाही, ते आपलं फार सोयीसाठी म्हणतो आपण, पण तो असतो 7 आणि 12, किंवा तलाट्याकडे जे रेकॉर्ड असतं ना त्याला विलेज फॉर्म्स म्हणतात. विलेज फॉर्म 1, विलेज फॉर्म 2, विलेज फॉर्म 3, विलेज फॉर्म 7, विलेज फॉर्म 12 एटसेट्रा. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही तलाट्याच्या ऑफिसमध्ये गेला आणि त्याला सांगितलं, अरे बाबा मला हा 7-12 दाखव, तो म्हणणार माझ्याकडे एक नाही. मग ही वेगवेगळे रजिस्टर आहेत, 7 वेगळं, 7 वेगळं, 12 वेगळं. तुमच्या सोयीसाठी आम्ही एक उतारा करून दिला आहे. म्हणजे हा जो तुम्ही 7-12 म्हणता हा ओरिजिनल मधला 7-12 नाही. किंवा थोडक्यात आमच्या एखाद्या हट्टी जज समोर मगाशी तुम्ही जो प्रॉब्लेम काढला, असा प्रश्न आला की मी 7-12चा उतारा दाखल केला माझ्या क्लायंट, तुम्ही वकील आहात, तुम्ही काय म्हणणार की बाबा रे हा उतारा तू आणला ना? हो. कुठून आणला? तलाट्याकडनं. हे खालचा शिक्का तलाट्याचा आहे? हो. दाखल करतो? हो. प्रूव्हिंग डॉक्युमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रूव्हिंग डॉक्युमेंट. मग हे रेकॉर्डला आलं आणि समजा तो जज नवीनच आहे, तो ओरडला की हा तर उतारा आहे, व्हेरी द ओरिजिनल, अवर रूल इज बेस्ट एव्हिडन्स रूल, सेकंडरी विल नॉट डू, वेन प्रायमरी इज अवेलेबल सेकंडरी विल नॉट डू. मग तलाट्यालाच उचलून आणायला लागेल आणि त्याचं सगळं ऑफिस इथं आलं तर परत किती दिवसांनी जाईल, तिथं काय होईल. आणि म्हणून मग दुसरी एक प्रोव्हिजन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये आहे, हावेवर when matters are of public record, the certified or authenticated copies will do. मग तुम्ही त्या जजला सांगणार असं नाही साहेब, ओरिजिनल आणायला पाहिजे पण पब्लिक रेकॉर्ड आहे म्हणून कॉपी चालते आणि सर्टिफाईड कॉपी आहे. मग ही कॉपी वाचायला घेतली जाते. ही वाचायला घेतली जात असताना काय केलं जातं की इथला जो 12 असतो, 7 असतो, त्या 7 मध्ये लँडचं डिस्क्रिप्शन असतं की एरिया किती आहे, 10 एकर किंवा त्याचे 4 हेक्टर. मग ह्या 10 एकरात सुद्धा लावणी लायक क्षेत्र एवढं, पड इतकं, जे लावणी लायक नाही ते दाखवलेलं असतं, टोटल दिलेले असते. आणि मधला जो भाग आहे तिथे धारक, ऑक्युपंट, त्याचं नाव असतं. हा इकडचा जो पुढचा भाग येतो तो 7A आहे. दोज आर लायबिलिटीज. त्या जमिनीवरती बोजा असेल, अरे वा, गुड, फास्ट मशीनरी आहे तुमची. वी मस्ट कॉम्प्लिमेंट ऑल्सो नो. मी बघतो मग आता इथे हा जो 7 असतो, ह्या 7 मध्ये लँडचं डिस्क्रिप्शन असतं, किती एरिया, काय वापरण्यासारखा किती, न वापरण्यासारखा किती, आणि धारकाचं नाव असतं. धारक काय प्रकारे हो, आता आम्हाला ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये ओनरशिप शिकवत होता आणि आता लगेच धारक किंवा होल्डर म्हणता. वाय? देर इज अ रिझन फॉर दिस. आपल्या थिंकिंग मध्ये एक डायकोटॉमी असते. व्हॉट इज इंडिया? द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज विथ द सॉव्हरेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. मग सर्व नंबर 10 माझा कसा काय? इफ इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ इंडिया, देअरफॉर ऑलवेज सुप्रीम टायटल इज विथ द स्टेट. समजा एखादा माणूस बेवारस गेला आणि कोणीच वारस नाही आणि त्या गावामध्ये खोटे वारसही नाहीत, आता जमिनीचं काय होईल?
escheat. In jurisprudence, you were told another thing, escheat. Property will go to the state. What was that? आणि त्याला आपण forfeit नाही म्हटलं, escheat म्हटलं. Reason is there. Because always superior title of state is there. आणि म्हणून इतर वेळेस जरी आम्ही बढाई मारली की आम्ही ओनर आहोत, तरी रेव्हेन्यू कोड मध्ये म्हणजे स्टेटनं काय केलं बघा, MLRC खाली महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड 1966, की संपूर्ण राज्याचे जी काही लँड टेरिटरी आहे त्या टेरिटरीचे तुकडे केले. जेवढी स्टेटला पाहिजे, डोंगर म्हणून पाहिजे, नदी म्हणून पाहिजे, गावठाण म्हणून पाहिजे, ती बाजूला ठेवली. आणि बाकीची जमीन, अहो स्टेट म्हणजे काय हो, तुम्ही आम्हीच ना, नागरिकच ना. म्हणजे स्टेटने एन्जॉय करायची, शेवटी नागरिकांनाच एन्जॉय केली पाहिजे. आणि म्हणून स्टेटनं काय केलं की त्या स्टेटच्या संपूर्ण एरियाचे तुकडे केले. त्या तुकड्यांना रेकॉर्डमध्ये आयडेंटिटी दिली, सर्वे नंबर 1, सर्वे नंबर 2, गट नंबर 1, गट नंबर 2 वगैरे. आणि ही आयडेंटिटी देऊन ही तुम्हाला जमीन कसायला दिली. जसा मी माझ्या भाडेकरूला देतो अशी तुम्हाला दिली, फक्त फरक हा की तुम्ही राज्याचे भाडेकरू. आणि म्हणून शेतसारा हे भाडं, त्या जमिनीचा जो तुम्ही शेतसारा भरत असताना समजा शेतसारा थकवला तर काय होतं, लँड इज फॉरफिटेड, taken back by the state. Therefore, even if in ordinary jurisprudence we call somebody to be owner, in revenue code you are never described as owner, you are described as holder or occupant. आणि मग रेव्हेन्यू कोड मध्ये ऑक्युपंटच्या 3 डिफिनिशन तुम्हाला दिल्यात, ऑक्युपंट क्लास 1, ऑक्युपंट क्लास 2, ऑक्युपंट क्लास 3. मग क्लास 1 मधला जो ऑक्युपंट असतो ती हेरिटेबल, ट्रान्सफरेबल, परमनंट. दुसरा जो असतो हेरिटेबल असेल पण ट्रान्सफरेबल नसेल. आणि तिसरा जो असतो फक्त लेसी, गव्हर्नमेंट लेसीज. हे झाले ऑक्युपंट. मग ऑक्युपंटला आपण धारक म्हणतो, त्याचं नाव इथे येईल मध्ये. आणि हा पुढचा जो 7A आहे याच्यामध्ये अमुक बँकेचं कर्ज, अमुक रस्त्याचा राईट आहे. सो एनकम्बरन्सेस in other rights column, what we call the other rights or encumbrances on the land are also recorded. हे झालं रेकॉर्ड ऑफ राईट. आता खालचा जो पार्ट असतो ना, प्रॅक्टिकली आपल्याकडे असं म्हटलं जातं बघा, रेगेच्या वर का खाली, ही मधली रेग जी आहे ना ती तशी महत्वाची असते. रेगेच्या खाली जी आहे याला पीक पाहणी असा शब्द आहे. प्रॅक्टिकली पीक पाणी असंच म्हटलं जातं, पण ती पीक पाहणी आहे. याचा अर्थ काय, रेव्हेन्यू कोडच्या रूल्स प्रमाणे प्रत्येक वर्षाच्या प्रत्येक सीझन म्हणजे खरीप आणि रब्बी, प्रत्येक सीझन मध्ये तलाट्यानं कोतवालाला बरोबर घ्यायचंय आणि मग निघायचं. हा सर्वे नंबर 10 काय केलं, इथे ज्वारी एवढी आहे, गहू एवढा आहे, अमुक एवढा आहे, लिहून टाकलं. नॉर्मली काय होतं, चावडीत तलाठी असतो आणि तिथूनच विचारतो यानं काय केलं रे, हे एवढा अमुक आहे, असे नका. पण ती पीक पाहणी इथं लावली जाते. मग इथे जेव्हा ती लावली जाते तेव्हा कोण कसतो अमुक वर्षामध्ये ते लिहिलेलं असतं. समजा एखादा टेनंट असेल तर मग त्याच्या कुठल्या टर्म्स आहेत, तो कॅश देतोय की क्रॉप शेअर देतोय, हे लिहिलं जातं. आणि पुढे सगळ्यात मोठा जो तलाट्याचं कर्तृत्व असतं ते हे इथं असतं बघा. मोड नावाचा प्रकार असतो, रीत म्हणजे तो कसतो ते कोणत्या कॅपॅसिटीमध्ये. ओनर कसत असेल 1, आणि समजा त्यानं 1च्या ऐवजी 3 लिहून टाकला तर कदाचित 10-20 वर्ष कोर्टामध्ये. आणि मग तुमच्या आमच्यासाठी सगळी सोय का, टेनंट. बरं, सध्या जगात जन्माला आलंच भारतामध्ये तर टेनंट व्हावं म्हणजे पाहिजे ते करता येतं. जजेस देखील बांधून जातात, त्यांचा बिचाराचा नाईलाज असतो, कळत असतं काय चाललंय. आणि तरी सुद्धा मुंबईत सुद्धा 3 रुपये भाड्याने राहणारे लोक आहेत. दररोज आलेल्या पेपरला 10 रुपये देतात, परंतु भाडं असतं 3 रुपये. आणि लँड मध्ये ते विचारूच नका. टेनंट 15 किंवा 20 रुपयामध्ये ओनर होतो जमिनीचा. 32G एकदा लागला की ओनर होतो आणि ते सुद्धा 15-20 वर्षात फेडतो. हे असल्यामुळे भांडणं वाईट होतात, कारण लुबाडणूकच होते. मग ह्या एंट्रीला फार महत्व असतं, ती त्या वर्षात बघितली गेली पाहिजे, हे महत्वाचं आहे.
अशी बघावी लागते. त्याचप्रमाणे पिकं जी लिहिली जातात, इथं समजा मी आता तुमच्या सोयीसाठी लिहिलं शुगर केन 2 एकर्स, व्हीट 2 एकर्स, पॅडी 0.10, वेल 5 गुंठाज वगैरे. आता शुगर केन म्हटलं की पाटाचं पाणी आहे का किंवा ब्लॉक आहे का, असलं तर 43A लागेल, वेगळे कॉन्सिक्वेन्सेस होतील. ह्यासाठी कुठल्या टाईपची पिकं लावलीत आणि कशी लावलीत हे सुद्धा बघावं लागतं. नुसतीच विहीर लिहिली ठीक आहे, परंतु ही विहीर इरिगेबल कमांडमध्ये आहे का? इरिगेबल कमांडमध्ये असेल तर वेगळ्या रेस्ट्रिक्शन येतील. म्हणजेच मग वकिलाला इथं एवढं बघितल्याबरोबर हे सगळे प्रश्न विचारता आले पाहिजे. आणि क्लायंटला तुझं एक ॲफिडेव्हिट घाल की बाजूने पाठ जात नाही, इरिगेबल कमांडमध्ये वेल नाही, ऊस आहे हा माझा खाजगी आहे, ब्लॉक वगैरे नाही वगैरे वगैरे. अदरवाईज लागणारे कायदे बदलत राहत असतात, असं बघावं लागतं. एक दुसरा महत्वाचा मुद्दा डॉक्युमेंट कसं प्रूव्ह करतात हे बघता नाही. आणि सर्चमध्ये देखील एक असा येईल की हे वरचं जे आहे 7 आणि 7A हे रेकॉर्ड ऑफ राईट आहे, खालचं नाही, त्याला प्रिझम्पटिव्ह व्हॅल्यू नाही, कारण तलाड्याचं कर्तृत्व आहे. आणि वरचं तलाड्याचं कर्तृत्व नाही, मग कुणाचं? आणि मग इथे एक महत्वाची गोष्ट देऊन टाका, जमतील तेवढ्या लोकांना देऊन टाका. पण रेकॉर्ड ऑफ राईट म्हणत नाही का? एंट्री तलाट्याने केली म्हणून. आणि वरच्या तलाठी करत नाही काय? नाही. वरती ज्या एंट्रीज होतात याच्यामध्ये ज्याला आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम ज्युडिशियल क्वासाय ज्युडिशियल टाईप एन्क्वायरी होते, किंवा इथे तो तहसीलदार, त्याचा एखादा असिस्टंट, किंवा ज्याला आपण टेनन्सी अव्वल कारकून असं म्हणतो, यांच्यापैकी कोणासमोर तरी ही केस जाते. आणि ही केस गेली, आता समजा तुम्हाला उदाहरण दाखल मी इथे असं म्हटलंय की ऑक्युपंट ABC, मग ABC ला कंस टाकला बघा, गोल केला. का केला? कारण शोधायचं आहे. हो, त्याच्या खाली दुसरा एक गोल आहे 587, आणि मग खाली आला EFG. म्हणजे 587 नंबरची एक म्युटेशन एंट्री झालेली आहे नोंद, त्या नोंदीला मामलेदारानं अव्वल कारकुनानं वगैरे मंजुरी दिलेली आहे. मंजुरीच्या पूर्वी ड्राफ्ट एंट्री झालेली आहे. ड्राफ्ट एंट्री मान्य नसेल तर तुम्हाला तक्रार करायचा वाव होता. त्या तक्रारीची चौकशी झालेली आहे, गरज तर पुरावा झालेला आहे, आणि मग हे नवीन नाव आलेलं आहे. मग आता समजा 587 काय होतं, मग आपण काय म्हणायचं, हे सगळे नंबर काढायचे आणि आपण स्वतः करा, नाही तर क्लायंटला सांगा की मला एवढे नोंदीचे उतारे आणून दे, 587चा उतारा मला पाहिजे. तो उतारा तुमच्या समोर आला की मग तो आहे बघा वरती, तो वर आला. मग तिथे तो कसा 6D जो फॉर्म असतो, विलेज X, तालुका Y, नंबर ऑफ म्युटेशन, ही पहिला जो असतो नोंदीचा क्रमांक 587, मग नेचर ऑफ द राईट्स अक्वायर्ड, आणि इथं सापडतो तुम्हाला कारण. मग इथं काय म्हटलं, डेट, ज्या दिवशी नोंद केली ती तारीख 5/7/2010. होल्डर ABC died on 2/3/2010 at village X and is survived by his heirs, son EFG and daughter IJK. EFG and IJK gave an application to enter the name of EFG alone, hence entered his name accordingly. बहिणी सध्या जे आपल्याकडे करतात नाईलाजानं की माझा हक्क सोडून दिला, भावाचं एकट्याचं नाव लावावं, आणि म्हणून त्याचं नाव लावलं. हे इथं लिहिलं कन्सर्न ब्लॉक नंबर 50/2, आणि मग पुढे तो सर्टिफाय झाली नोंद. म्हणजे अगोदर नोंद घेतली TAKनं, ती मामलतदाराकडे गेली सर्टिफिकेशनला, त्याने एकदा माइंड अप्लाय केलं, अँड देन नोटीस सर्व्ड ऑन सो अँड सो डेट, तलाट्याने नोटीस सर्व करून पाठवली, सर्टिफाईड ऑन सो अँड सो डेट, मग तो CO किंवा TAK वगैरे हे तुमच्या समोर आलं. सफिशियंट झालं का? त्यातल्या त्यात लेडी लॉयर्स करता, जर तुम्हाला एक राईट दिलेला आहे आणि तो राईट व्हेस्ट झालाय तुमच्यामध्ये वारस म्हणून,
तर अर्ज दिला, एकट्याचं नाव लावावं आणि आमचं नाव नसावं, हे पुरेसं आहे का? यानं तो राईट जाईल का? आणि मग जाणार नसेल तर तुम्ही म्हणणार एवढं पुरेसं नाही, मग ह्या डॉक्युमेंटला सहीला ती मुलगी सुद्धा लागेल. अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इन युअर टायटल सर्टिफिकेशन you will have to state that though apparently it appears that EFG's name alone is entered, that is not sufficient, because daughter also was a class 1 heir, property had vested in her, and if it had vested in her, it could not be divested by mere application, and therefore some instrument is necessary. Either she should give an instrument in favor of brother surrendering her rights, or she should be a party to the present document as consenting party or vendor. This is necessary. किंवा दुसरी गोष्ट, फक्त हे बघितलंय आणि माझं समाधान झालंय असं नाही. इथे आपण शंकासूर म्हणून बसायचंय. प्रत्येक गोष्ट टेस्ट करून घ्यायची, आपल्याला शंका आल्या पाहिजेत, हे का गृहीत धरायचं आणि का नाही गृहीत धरायचं. अशा पद्धतीने आपण जेव्हा बघत निघतो, समजा आता इथं अदर राईट्स कॉलम बघा, 7-12 मधला खालचा, त्या अदर राईट्स कॉलम मध्ये विलेज एक्स तालुका वाय अदर राईट्स एक्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मग त्याचा म्युटेशन एंट्री क्रमांक 620 आला, ती एंट्री बघा. मग समजा ह्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला तुम्ही जमीन मॉर्गेज केली असली तर त्याचं नेचर काय? मग 3 प्रकारचे लोन असतात बघा. एक पिकावरचं लोन म्हणजे क्रॉप लोन्स. मग क्रॉप लोन मध्ये though there is a charge on the crop, there is no charge on the land. Corpus of the property is not charged. Therefore, your job is easier. परंतु दुसरा जो प्रकार आहे लँड मॉर्गेज बँका वगैरे, त्याच्यामध्ये लँड मॉर्गेज झालेली असते. मग हा मॉर्गेज आहे का? मॉर्गेज जर असेल तर राईट टू सेल दिलेला आहे का? राईट टू सेल जर दिला असेल तर मग त्यांचं नो ऑब्जेक्शन असल्याशिवाय तुमचा सेल होणार नाही, किंवा ते क्लिअर केल्याशिवाय सेल होणार नाही. हे तुम्हाला टायटल सर्टिफिकेशन मध्ये द्यावं लागेल. आणि हे जर दिलं नाही तर धनुका येतात मग की डॅमेजेस दिली पाहिजेत, म्हणून ती काळजी घ्यायला हवी. त्याच्यानंतर हा जसा 7-12 आपण बघतो आणि ह्या एंट्रीज प्रमाणे चालतो, त्याचबरोबर टायटल व्हेरिफिकेशन जेव्हा आपण करत असतो त्यावेळेला बाकीच्या काही गोष्टी येतात. एक गोष्ट अशी येते की समजा पुष्कळदा 7-12तली एंट्री अशी असते की आपसात वाटप झाल्यामुळे, मग तुम्ही 7-12च्या एंट्री शोधत असताना किंवा टायटल शोधत असताना आपण असं म्हटलं की यू विल टेक अ सर्च इन द ऑफिसेस ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर अ पिरियड ऑफ 35 years अँड फाइंड आउट ऑल द एंट्रीज देअर. ट्रू. मग एकदा एंट्रीची यादी करायची. समजा सेलडीड सापडलं की अमुक अमुक तारखेला असं असं सेलडीड झालं, ते सापडलं की पुढची गोष्ट खरी सुरू होते वकिलाची. हे तर ज्युनियर वकिलाचं किंवा कारकुनाचं काम झालं, फक्त शोधून आणणे. each devolution, whether it was valid or not, that is testing of title. First you just search the title and then, so search is tracing and then testing. फर्स्ट सर्च की 35 वर्षापूर्वी कोण ओनर होता आणि तिथपासून आजपर्यंत हे टायटल कसं आलं याची एक कंटिन्युटी लिंक आपण तयार केली. अँड देन टेस्टिंग ईच डिव्होल्युशन वेदर इट वॉज व्हॅलिड. जसं आपण मगाशी बघितलं की बहिणीनं अर्ज दिला, फक्त भावाचं नाव लावा म्हणून फक्त भावाचं नाव लावलं, नॉट सफिशियंट. अशा पद्धतीनं प्रत्येक सेल व्हॅलिड अँड प्रॉपर आहे की नाही कायद्याप्रमाणे हे बघत आलं पाहिजे. याला आपण म्हणतो टेस्टिंग ऑफ द टायटल. मग हे प्रत्येक डिव्होल्युशन टेस्ट करायचं. ह्या डिव्होल्युशन्स मध्ये रजिस्टर्ड डिव्होल्युशन असतील तर ठीक आहे हो, पण आपल्याकडे अनरजिस्टर्ड डिव्होल्युशन सुद्धा असतात. आणि आजही हिंदू लॉ प्रमाणे पर्टिक्युलरली भाऊ बसले, आपसात वाटप झालं आणि मग तलाट्याकडे अर्ज दिला जातो की अमुक दिवशी आम्ही बसलो, आमचं आपसात असं वाटप झालं. काही ठिकाणी तोंडी वाटप झाल्यावरून नोंद असं सुद्धा तुमच्या समोर येतं बघायला. आणि मग वकिलाची जबाबदारी सुरू होती, तोंडी म्हणजे काय आणि कुणाकुणाच्या तोंडी. मग हे बघण्यासाठी
हे बघण्यासाठी मग असं बघावं लागतं की वाटप करणारे कोण कोण होते. वेदर ऑल द पार्टीज हॅव्हिंग टायटल इन द प्रॉपर्टी वेअर पार्टी टू द पार्टिशन आर नॉट. 1. Whether their shares were properly worked out or not. 2. Whether everybody was given equitable share or not. 3. And whether these people had legal rights to claim partition or not. समजा त्याच्यात एखाद्याचं कोपार्टनर मायनर आहे, मग मायनर कोपार्टनर प्रॉपर्टी रिप्रेझेंट झाला होता की नाही. म्हणजेच मग वाटप करत असताना वेदर पार्टीज वेअर कॉम्पिटंट ऑर नॉट हा गडबडीत मी वापरलेला शब्द आता किती बदलायला लागला की तो कोपार्टनर म्हणून समजा त्याचा मुलगा असेल तर उद्या तो मुलगा 10 वर्षांनी म्हणेल की माझ्या वडिलांनी केलेला व्यवहार चुकीचा होता. इट वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फॅमिली. जिथं आहे तिथं ठीक आहे, जिथं रजिस्ट्रेशन नाही तिथे 7/12च्या एंट्रीज ह्या सगळ्या बघितल्या, 6D वगैरे. मग एवढं होऊ नाही, समजा काही शिल्लक राहत असेल किंवा राहिलं की नाही आपल्याला कळत नाही. म्हणून मग आम्ही काय करतो की जेवढ्या शंका आहेत तेवढ्यांचं एक ॲफिडेव्हिट करायचं, 1 डिक्लेरेशन, अँड दॅट डिक्लेरेशन ऑन ओथ युअर क्लायंट साइन्स. These are the facts and the whole thing happened this way. I know this is my personal information वगैरे. बरं, नुसतंच आपण काहीतरी डिक्लेरेशन लिहिलं आणि केलं एवढ्यानं चालत नाही. एव्हिडन्स ऍक्ट असं म्हणतो की माय डिक्लेरेशन इज व्हॅलिड ओनली व्हेन इट स्टेट दॅट इट इज माय इन्फॉर्मेशन, इट इज माय नॉलेज. म्हणजे पुष्कळदा मी अशी डिक्लेरेशन बघतो की तुमचं जे सर्टिफिकेट आहे हेच तुम्ही डिक्लेरेशन खाली घालता. एवढं पुरेसं नाही. You trace title. Second, you tested every devolution, whether proper or not, whether transfer had capacity, transfer had capacity. आता एक दुसरा आस्पेक्ट आला की ट्रान्सफरची कॅपॅसिटी काय असते आणि ट्रान्सफरची कॅपॅसिटी काय असते. कॅपॅसिटी टू ट्रान्सफर, राईट टू ट्रान्सफर इज वन थिंग अँड कॅपॅसिटी टू रिसिव्ह ऑर होल्ड इज अनदर थिंग. मग कॅपॅसिटी टू होल्ड हा काय प्रकार येईल आणि याच्यामध्ये खूप गोष्टी आहेत. एक वाईट गोष्ट गेली, तुमच्या डोक्याचा ताप कमी झाला, आम्हाला त्यात खूप चांगले पैसे मिळाले, ह्या जयंतरावला मिळाले. ULC नावाचा एक ऍक्ट होता, अर्बन लँड सेलिंग, की ज्या ऍक्टनं व्हेरी मेनी टाइम्स लॉज आर काउंटर प्रोडक्टिव्ह ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अँड दिस वॉज वन ऑफ दोज ऍक्ट्स. पण बाकीचे सिलिंग शिल्लक आहेत, यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. मग आता आजही समजा शेतीची जमीन विकताय किंवा घेताय, एकूण तुमच्याकडे किती जमीन आहे हो. जर तुमच्याकडे सिलिंग पेक्षा जास्त जमीन असेल तर तुम्हाला विकायचा राईट नाहीये, परमिशन आणा. आणि जरी तुम्हाला विकायचा राईट असेल, घेणाऱ्याकडे ही जमीन दिल्यानंतर जर सिलिंग पेक्षा जास्त जमीन होणार असेल तरी सेल डीड व्हॅलिड होणार नाही. मग कोणतं सिलिंग लागतं याला? ऍग्रिकल्चर सिलिंग लागलं. ऍग्रिकल्चर सिलिंग मध्ये त्याच्यात आणखी तरतुदी कुठल्या? बागायत असेल ते एवढीच, जिरायत असेल ते एवढी, सीझनल असेल ते इतकी. मग हे जे रूल्स आहेत, कधी 54 एकर म्हणायचं आहे, कधी कमी म्हणायचं आहे, हे सर्व त्या जमिनीच्या कॅटेगरीवर अवलंबून असतं. आणि म्हणून टू फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ द ट्रान्सफरर टू ट्रान्सफर अँड कॅपॅसिटी ऑफ द ट्रान्सफरी टू होल्ड, ह्या दोन्ही गोष्टी बघत असताना मग सिलिंग कायदे वगैरे सुद्धा ध्यानात घ्यावे लागतात. आणि त्या प्रत्येकाचं होल्डिंग किती आहे, मग हे होल्डिंग कुठं शोधायचं? याच्यासाठी एक सो फार these agricultural lands are concerned, there is one good advantage की त्याला खाते उतारा नावाचा एक उतारा असतो आपल्याकडे. मग क्लायंटला नेहमी खाते उतारा आणायला सांगायचं. मग तो 8चा खाते उतारा आणला की ते एका रजिस्टरमध्ये त्या माणसाच्या नावानं त्या गावात जितक्या जमिनी असतील त्या सगळ्या एकत्र दिल्या जातात. आणि मग देणाऱ्याच्या नावानं किती आहेत आणि घेणाऱ्याच्या नावानं किती आहेत हे बघायचं. आणि मग त्याला ती जमीन विकता येते की नाही, घेता येते की नाही हे ठरवायचं. असं पुढे जावं लागतं. आणखी एक प्रॉब्लेम येतो, हे सोपं झालं. आपल्याकडे मध्यंतरी काही कायदे झाले, त्यात एक असा होता की तुकडे 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 किती हो, हे ठीक आहे. आता तुम्ही आला इकडे ह्या इन्स्टिट्यूटकडे आणि रस्त्यात कुठेतरी ढोह असं पाणी डबक्यासारखं दिसलं, दररोज पीक येतं तिथे,
मिठागरं म्हणतात त्याला. पण त्या तुमच्या आमच्या भागात तुम्ही एकदा जर गेला विदर्भामध्ये, मराठवाड्यात, नगर वगैरे मध्ये, तर असलं पाणी तर नाहीच, पण काही पिकतही नसतं. मग अशा वेळेला तुम्ही जेव्हा हे बघत असता की कुठल्या प्रकारची जमीन आहे आणि त्या जमिनीमध्ये काय काय रिस्ट्रिक्शन्स असू शकतात, त्या रिस्ट्रिक्शन एकदा बघाव्या लागतात. मग रिस्ट्रिक्शन आणि टायटल जेव्हा येतात, तर समजा कुणी टेनंट आहे, मग टेनंट असला तर जमीन विकता येत नाही. समजा हे आपला जो उतारा आहे मगाचा, त्याच्यातच आपण म्हटलं की अमुक अमुक टेनंट आहे. मग अमुक अमुक जर टेनंट आहे, टी आणि टेनंट, मग तो टेनंट असताना मालकाला जमीन विकायचा राईट नाही आणि टेनंटला विकायचा राईट नाही. मग ह्या जमिनीचं खरेदी करत नाही होऊ शकणार. एक. दुसरं, इथे आज त्या टेनंटचं नाव लिहून ठेवलं तुम्ही, टी एन वगैरे. अरे बाबा, परंतु जरी तलाट्याला माहित नसेल तर आपण चौकशी केली पाहिजे की हा टेनंट परचेसर का नाही झाला. विदर्भाचा ऍक्ट थोडा वेगळा आहे, मराठवाड्याचा ऍक्ट थोडा वेगळा आहे, महाराष्ट्राचा ऍक्ट आणखी थोडा वेगळा आहे. पण बाय अँड लार्ज असं झालंय की एकदा टेनंट आला की जमीन जाईल पण टेनंट जाणार नाही. स्टेटस ऑफ इरिमूव्हेबिलिटी, व्हॉट वी कॉल इट इन लॉ. इफ दिस इज सो, नाउ this tenant in most of the cases becomes purchaser. समजा आमच्याकडे 32G लागला की all those tenants who were in possession of land on 1457 are deemed to have purchased the land encumbrance free. It is duty of the ALT, Agricultural Lands Tribunal, to conduct the proceeding, not duty of the tenant to claim proceeding. Duty of the Agricultural Lands Tribunal to conduct proceeding, to fix the price under 32G and to give him certificate under 32M. प्राइस किती? शेतसाऱ्याच्या 20 ते 200 पट. शेतसारा असतो 1 रुपया, 1.5 रुपया 1 एकराला, आणि हे द्यायचे असतात 12-15 वर्षात, 20 वर्षात. असे हप्ते बांधून ते सर्टिफिकेट दिलं. मग ते 32M सर्टिफिकेट मागावं लागेल. वेर इज दॅट सर्टिफिकेट? आलं समजा ते सर्टिफिकेट, आणि आता पुढे विचार करायचा आहे. मग या इतर हक्कात पुष्कळदा काय असतं माहितीये का, की या इथे त्या नाव लिहितात आणि हळूच कोपऱ्यात लिहिलेलं असतं नवीन शर्त शर्त हा शब्द आपण मराठीमध्ये टेन्युअर ह्या इंग्लिश शब्दासाठी वापरतोय. And tenure is the nature of your right against state. On what terms and conditions you are holding a land against the state, that is your tenure. मग tenure, नवीन शर्त आणि जुनी शर्त हा काय प्रकार आहे? हा रेव्हेन्यू कोड मध्ये कुठे सापडत नाही, पण रेव्हेन्यू ऑफिसर्स मात्र वापरतायत दनादन. तर हा ट्रॅडिशनली जरी सुरू झाला सोपा प्रकार, तरी रेव्हेन्यू कोड मध्ये ऑक्युपंट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हा जो भाग होता तो प्रॅक्टिकली इथं दाखवलाय. म्हणजे थोडक्यात नवीन शर्त म्हटलं की रिस्ट्रिक्टिव्ह टेन्युअर असतो, जुनी शर्त म्हटलं की रिस्ट्रिक्टिव्ह टेन्युअर नसतो. म्हणजे जेव्हा जेव्हा इतर हक्कामध्ये नवीन शर्त असं लिहिलेलं असेल, तेव्हा तेव्हा त्या ओनरला प्रॉपर्टी परमिशन शिवाय ट्रान्सफर करता येणार नाही, असा त्याचा अर्थ झाला. कलेक्टर्स परमिशन विल बी नेसेसरी. In some other cases, some other officers' permission will be necessary. समजा आपण आता टेनंट वगैरे म्हटलं तर कलेक्टरची परमिशन लागेल. पण समजा कन्सॉलिडेशनचा ब्लॉक आहे, तुकडेबंदी एक कायदा होता, फार तुकडे होऊ नयेत म्हणून जमिनी एकत्र केल्या गेल्या आणि कन्सॉलिडेटेड ब्लॉक झाला. मग कन्सॉलिडेटेड ब्लॉक असेल तर तोडता येत नाही. तुमचं पार्टिशन जरी झालं असलं तरी विदाउट परमिशन यू कॅनॉट. मग त्या कन्सॉलिडेशन ऑफिसरकडे गेलं पाहिजे, कलेक्टरकडे गेलं पाहिजे. ती परमिशन आल्याशिवाय डिव्हिजन होणार नाही. एक भाग. दुसरा, जरी तुमच्या टेन्युअर रिस्ट्रिक्टिव्ह असलं परमिशन घ्यायची म्हटलं तरी सुद्धा पुष्कळदा, सपोज दिस लँड वॉज टेनंटेड लँड, यू परचेज द लँड एज अ टेनंट अँड नाव यू वॉन्ट टू सेल. व्हाय यू वर मेड परचेसर? द टीलर वॉज टू बी मेड ओनर. दिस वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऍक्ट, की जो कोणी राबतोय त्याला न्याय करायचा, विकण्यासाठी नाही.
मग आज विकायला का निघाला? सो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कलेक्टर यू कॅनॉट सेल. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन. मग कलेक्टरकडे तुम्ही परमिशनसाठी गेला की मग त्यावेळेला ही नवीन शर्तीची रिस्ट्रिक्शन काढली जाईल आणि जुनी शर्त येईल. यू कॅन ट्रान्सफर इट विथ दॅट परमिशन. पण ही शर्त काढताना कन्व्हर्शन टॅक्स येऊ शकतो. देर कॅन बी कन्व्हर्शन अमाऊंट किंवा शर्त बदलण्यासाठी काही रक्कम सरकारला देणं भाग असतं. मग ती रक्कम कधी कधी शेतसाराच्या पटीत असते, तर कधी कधी मार्केट प्राइसच्या किमतीवर असते, अगदी 50% पर्यंत असते. आणि मग तशा पद्धतीनं किती रक्कम द्यावी लागणार आहे हे आपण शोधलं पाहिजे. ते लिहून दिलं पाहिजे आपल्या टायटल सर्टिफिकेटमध्ये की दिस वॉज टेनेंटेड लँड अँड देअरफॉर विदाउट परमिशन ऑफ द कलेक्टर ही कॅनॉट सेल, and even with permission, even if it is sold, at the time of NA, you will have to ask for conversion and you will have to pay the additional charges, etc. हे जसं एक झालं. त्याचप्रमाणे दुसरी एक रिस्ट्रिक्शन आहे बघा, आणि विदर्भात खूप आहे की पुष्कळदा लँड तुमच्याकडे आहे, परंतु ही लँड जी होती ही काही कॅटेगरीजची आहे. समजा आदिवासी, मग आदिवासी मंडळींची लँड जर असेल तर ती त्यानं विकू नये, त्याला प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ. मग असं ऑब्जेक्ट जर असलं, आता इव्हन ठाणे जिल्ह्यामध्ये अशा खूप लँड्स आहेत, नाशिकमध्ये खूप लँड्स आहेत आदिवासी वगैरे, ह्या लँड जर असतील तर विदाउट परमिशन ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी these lands cannot be sold. 1. 2. All these restrictive tenures, those sold with proper authority, when conversion of user is there, again there will be a conversion tax. NA tax वगैरे जो असेल त्यावेळेला 50% पर्यंत सुद्धा तुम्हाला मार्केट प्राइसच्या द्यावी लागेल. ते आपल्या टायटल सर्टिफिकेटमध्ये आपल्याला इंडिकेट करता आलं पाहिजे की दिस इज सो अँड सो रिस्ट्रिक्शन अँड दिस विल बी सब्जेक्ट टू दिस. दॅट इज अनदर थिंग. हे आपण सगळं करत असताना जेव्हा आपण पुढे असं बघतो की ही लँड इथपर्यंत ठीक आहे, टेनंट होता, अमुक होता, तमुक होता, पण मध्येच असं सापडतं वतन, आणि त्या वतनाचं मग कोण पाटील होता, कोण अमुक होता वगैरे असं जेव्हा व्हायला लागतं, वतन्स अँड इनाम्स, these are two other restrictive tenures. तुमची ती जी नोट आहे त्याच्यामध्ये पुढे मी तुम्हाला दिलंय ते की स्पेशली सुद्धा तुम्ही ते वापरू शकाल. की पूर्वी काय होतं, व्हिलेज लेवलला बलुतेदार सिस्टीम म्हणत असो आपण त्याला, आणि ह्या बलुतेदार सिस्टीम मध्ये अशी एक तरतूद होती, तुमचं मला वाटतं पेज नंबर 6 असेल, तर त्याच्यामध्ये ह्या ज्या त्या बलुतेदार सिस्टम मध्ये 12 बलुते आपण म्हणायचो बघा, आणि मग ह्या सिस्टम मध्ये काय करत असत की त्या बलुतेदारांना ते काम करण्याच्या बद्दल काही ठराविक लँड दिली जायची. त्या लँडला वतन लँड म्हटलं जायचं, आणि रेम्युनरेशन, बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन इन्कम ऑफ दिस लँड ही वॉज टू एन्जॉय. मग याच्या खाली 1858 ला एक ऍक्ट केला गेला, हेरिडिटरी ऑफिसेस ऍक्ट ऑफ 1858. आणि हेरिडिटरी ऑफिसेस ऍक्ट 1858 न गव्हर्नमेंटला ऑथॉरिटी दिली की गव्हर्नमेंट कॅन क्रिएट अँड ग्रांट वतन्स. मग समजा गव्हर्नमेंटने एक वतन तयार केलं की विलेजमध्ये एक पाटील असेल, हा पाटील तिथली लॉ अँड ऑर्डर बघेल, कुठे चोरी झाली रिपोर्ट करायचा आहे, मारामारी झाली रिपोर्ट करायचा आहे, विलेज पोलीस पाटील. एक कुलकर्णी असेल, तो आजच्या तलाट्याचं काम करत असे, विलेज रेकॉर्डिंग वगैरे. मग यांना पगार दिला जायचा नाही, त्याच्याऐवजी काय केलं जायचं, एक सर्वे नंबर 50 गिव्हन टू यू एज वतन, अँड यू आर टू टेक बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन द इन्कम ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस वॉज कॉम्पेन्सेशन. सो इन वतन्स, वतनदार was given certain land by way of remuneration for the services that he was rendering to the state or to the society. मग असे पाटील,
कुलकर्णी, देशमुख, सरदेशमुख अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा वतन्स होते. यामध्ये दोन प्रकार होते. अंडर दॅट ऍक्ट ऑफ 1858 देर कुड बी टू टाइप्स ऑफ वतन्स, सुपेरियर विलेज वतन्स, इन्फेरियर विलेज वतन्स. मग पाटील, कुलकर्णी, देशपांडे, देशमुख वगैरे सुपेरियर झाले. महार वतन, मग अगदी काही ठिकाणी परीट वतन सुद्धा होती. अशी इन्फेरियर वतन्स होती की इन्फेरियर सर्व्हिसेस देणाऱ्यांच्यासाठी. काही ठिकाणी गावामध्ये दौंडी देणे हे काम सुद्धा इन्फेरियर विलेज वतन ऍक्ट खाली यायचं. काही जमिनी दिलेल्या असायच्या. मग आता हे जेव्हा जेव्हा सम लँड वॉज असाइन्ड टू द ऑफिशिएटर बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन फॉर रेंडरिंग सम सर्व्हिसेस टू द सोसायटी अँड स्टेट, दॅट वॉज नोन ॲज वतन. मे बी सुपेरियर, मे बी इन्फेरियर. हे चालत राहिलं कुठपर्यंत? घटना येईपर्यंत. एकदा राज्यघटनेनं सांगितलं की आमच्याकडे लोकशाही आली आणि आता हेरिडिटरी कोणी राहणार नाही, पाटील नाही, कुलकर्णी कसे राहू शकतील, कारण आम्ही संस्थानिक तर घालवले. मग हेरिडिटरी ऑफिस जर चालणार नाही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, मग यांचं काय करायचं? हा प्रश्न 1950 नंतर आला. मग 1950 पासून तर 62-63 सालापर्यंत वेगवेगळे कायदे पास केले गेले. पहिला होता त्या रेव्हेन्यू पटेल अबोल्युशन ऍक्ट ऑफ 1950. तिथपासून मग वेगळे वेगळे वतन अबोल्युशन ऍक्ट झाले आणि ह्या सर्व ऍक्ट्सनं सगळी वतनं अबोलिश झाली. आता वतन अबोलिश झाल्यानंतर टायटल संपलं. स्टेट हॅड रिझ्युम्ड द लँड. 7-12 मध्ये तुम्हाला एंट्री जी सापडते ती रिझ्युम्ड असं त्याला म्हणायला लागतं. म्हणजे आपण मगाशी जे म्हटलं की सुपेरियर टायटल ऑफ स्टेट इज ऑलवेज देअर इन द लँड, म्हणजे लँडनं फक्त परत घेतली, रिझ्युम. ही रिझ्युम केली, सरकारमध्ये व्हेस झाली. मग सरकारमध्ये व्हेस झाली, ऍक्ट प्रमाणे संपलं. उद्यापासून तुम्ही सर्व्हिसेस सुद्धा रेंडर करायच्या नाही, कारण अशा सर्व्हिसेस इथून पुढे नसणार आहेत. परंतु दुसरा एक प्रश्न आला की ही लँड सरकारनं घेतली, काय करणार आहात तुम्ही ह्या लँडचं? कोणाला तरी देणारच ना. मग ह्या माणसानं, याच्या फॅमिलीनं आणि याच्या पूर्वीच्या 10 पिढ्यानं 25 पिढ्यानं समाजाचं काम केलं. मग त्यालाच परत दिलं तर काय होईल? आणि म्हणून मग एक सोशल अप्रोच ठेवून ह्या सर्व वतन अबोलिशन ऍक्ट मध्ये अशी एक प्रोव्हिजन केली गेली की इन अप्रोप्रिएट केसेस इफ द वतनदार्स heirs are competent, eligible and undertake to cultivate the land personally, then land may be granted to them. मग याला आपण रिग्रांट असं म्हणतोय बघा. ह्या सगळ्या लँड्स त्या वतन ऍक्ट खाली रिझ्युम झाल्या आणि रिझ्युम झाल्यानंतर रिग्रांट झाल्या. ह्या रिग्रांट झाल्या की परत इथं नवीन शर्त येते बघा. इतर हक्कामध्ये जसं पूर्वी आपण मगाशी टेनंट वगैरेचं म्हटलं रिस्ट्रिक्टिव्ह टेन्युअर, नवीन शर्त, तसं इथं सुद्धा नवीन शर्त लिहिलं जाणार. का? अरे बाबा, आम्ही तुझ्या सर्व्हिसेस लक्षात घेऊन तुझी सोय म्हणून दिली, याचे विक्री करण्यासाठी नाही. आणि कन्सेशन मध्ये दिली. विक्री जर करायची असेल कलेक्टरची परमिशन घ्या. परत त्यावेळेला जे काही परमिशनसाठी कन्व्हर्शन टॅक्स वगैरे लागतील ते सगळे अमाऊंट भरा आणि मगच विक्री करा. आणि मग मगाशी आपण म्हटलं तसं काही केसेसमध्ये 50% सुद्धा रक्कम भरणं भाग असतं. ते आपल्याला शोधता आलं पाहिजे की वतन लँड जर असेल तर एवढी एवढी रक्कम याला भरावी लागेल, अशा अशा ऑर्डर झाल्या पाहिजेत. एक. दुसरं, मी 2 शब्द वापरलेत बघा, वतन आणि इनाम. जरी दोन्ही शब्द आपण जवळपास सारख्या अर्थानं वापरत असलो तरी दोन्हींच्या मध्ये फार मोठा फरक आहे. वकील आणि वकिलाच्या कारकुना एवढा. आणि त्याचं कारण असं की वतनदार्स वेअर सम पीपल रेंडरिंग सर्व्हिसेस, सो वतन्स वेअर बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन, बाय वे ऑफ एक मोबदला म्हणून होता. वाईल इनाम्स आर डिफरंट थिंग्स. मग इनामामध्ये दीज आर पर्सनल रिवॉर्ड्स. इनाम्स वेअर पर्सनल रिवॉर्ड्स. मग पर्सनल रिवॉर्ड्स मध्ये अगदी कालपर्यंत चालू असतं बघा की काश्मीरच्या बॉर्डरवरती अमुक अमुक सैनिकांना फार चांगलं काम केलं, 10 एकर जमीन त्याला इनाम म्हणून दिले. अमुक अमुक यांनी पेशवांना फार चांगली मदत केली म्हणून अमुक गावच इनाम दिलं. हा काय प्रकार होता?
जमीन दिली इनाम हे मला कळलं, गाव कसं काय इनाम, त्या गावातल्या लोकांचं काय. आणि मग इथं फार टेक्निकल पॉइंट होता बघा, आणि तो तुम्ही फार बारकाईनं बघायचं आहे की अमुक गाव इनाम दिलं, मग त्या गावातले 7-12 तर सगळे प्रत्येकाच्या नावाने आहेत, ते तसेच राहिले. इनाम काय दिलं, शेतसारा. मग त्या गावाचा ज्याला वसूल म्हणतात, रेव्हेन्यू कलेक्शन, ऑल दॅट रेव्हेन्यू कलेक्शन वॉज टू गो टू द इनामदार बाय वे ऑफ इनाम. म्हणजेच मग इनाम 2 प्रकारचे झाले. कुड बी इनाम ऑफ द लँड कॉर्पस और इनाम ऑफ द रेव्हेन्यू कलेक्शन. आयदर कॉर्पस और कलेक्शन वॉज टू गो टू द इनामदार. मग त्याचा राईट कशा प्रकारचा होता हे आपल्याला शोधलं पाहिजे, तो तसा लिहिला पाहिजे. एक. दुसरं, 1950 नंतर ते 1962च्या काळामध्ये वन आफ्टर अदर, इन्फेरियर व्हिलेज वतन ऍक्ट ऑफ 1962 वॉज द लास्ट. वन आफ्टर अदर सर्व वतन ॲबॉलिश झाल्याचं आपण बघितलं. इनामाचं काय, जी कुठली अशी जुनी इनाम होती ती ॲबॉलिश झाली, परंतु आजही काही इनाम अस्तित्वात असू शकतात. ती सगळी ॲबॉलिश झाली असं समजायचं नाही. कुठली अस्तित्वात असतील, समजा शिर्डीच्या साईबाबांची 500 एकर जमीन आहे, त्यातली गव्हर्नमेंटने इनाम दिलेली असेल. मग आजही ती जमीन, किंवा आमचा एखादा चांगला वॉरियर आहे, त्यानं चांगलं काम केलेलं आहे, किंवा एखादा गरीब मनुष्य फार चांगलं काम करतोय आणि सरकारने त्याला काही मदत केली, हे इनामाच्या स्वरूपाचं असू शकतं. मग ह्या प्रत्येक ठिकाणी टायटल रिस्ट्रिक्टिव्ह आहे. आणि मग हे रिस्ट्रिक्टिव्ह टायटल जर पास केलं जात असेल तर विदाउट परमिशन ऑफ द कलेक्टर इट कॅनॉट बी पास्ड. म्हणजेच मग वतन आहे की इनाम आहे हा फरक करा. इनाम असेल तर पर्सनल इनाम आहे किंवा देवस्थान इनाम आहे, बाकीची कुठली ट्रस्ट वगैरे आहेत हे बघा. आणि ह्या वतन इनामच्या बरोबरच चालणारी आणखी एक गोष्ट असते की पब्लिक ट्रस्ट. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट लागेल 1950 किंवा आणखी कुठला कायदा लागेल. परंतु पब्लिक ट्रस्ट मध्ये व्हॉट एव्हर द प्रॉपर्टीज द ट्रस्ट होल्ड्स, these properties are for the benefit of the beneficiaries under the trust or for attainment of the objects under the trust. मग असं असल्यामुळे इथे परमिशनला आता कलेक्टर नाही आहेत. मग मगाशी आपण जे म्हटलं त्या ऍक्ट मध्ये वेगळी प्रोव्हिजन असेल. आता चॅरिटी कमिशनरकडे जा बरं, दोज आर नॉट दॅट चॅरिटेबल. तिथे सुद्धा कमिशनर चॅरिटी कमिशनर जरी असला तरी परमिशन मिळवणं काय सोपं नसतं. मग त्या चॅरिटी कमिशनरकडे जाऊन त्यांचे ऑब्जेक्ट्स दाखवून त्या 4 नमुन्यात बसवून तशी परमिशन आलेली आहे की नाही हे बघितल्याशिवाय हे होणार नाही. मध्यंतरी मला एक ओपिनियन देण्याचा प्रश्न आला आणि त्याच्यावरती एक टीव्हीचा प्रोग्रामही झाला होता. ते साऊथ मधलं जे मंदिर होतं त्या मंदिरातल्या 10 खोल्या उघडल्या गेल्या. काही लाख कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी होती. एक खोली अजून उघडायची आणि म्हणणं असं की ह्या बाकीच्या खोल्यात किरकोळ गोष्टी होत्या, सोनं चांदी वगैरे, हिरे वगैरे तिथे आहेत. आणि याचं टायटल कसं बघायचंय हाही प्रश्न आहे. मग असे जेव्हा प्रश्न येतील तेव्हा देवाचं काम आहे म्हणून कशाला ताणायचं असं नाही. उलट रिस्क तिथं जास्त आहे. कारण काय की पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट आला आणि पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट खाली आय कॅन बी निग्लिजंट इन माय ओन केस, आय एम एंटायटल्ड टू, आय विल सफर फॉर दॅट, बट आय कॅनॉट बी निग्लिजंट इन माय रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅपॅसिटी. इफ आय एम अ trustee cannot be negligent, and if he is negligent he will be holding himself responsible and you also will not get a perfect title. मला काय माहिती त्याचा निग्लिजन्स आहे? नो, you must be cognizant of every fact and must take sufficient care. You are purchaser of a trust property. असं असल्यामुळे इथे तुमची ड्युटी डबल झाली आणि त्या पद्धतीनं ते बघत बघत तुम्हाला पुढे जावं लागेल. असं तुम्ही जात असताना ह्या टेन्युअर्स वगैरे सगळं बघत गेला की शेवटी एक प्रश्न असा येतो की हे टायटल वगैरे आपण बघितले तरी टायटल कोर्टामध्ये जेव्हा प्रूव्ह करायची असतात ती कशी प्रूव्ह होतात किंवा ती डॉक्युमेंट कशी दाखवायची. तर
इव्हिडन्स ऍक्ट खाली दोन भाग आहेत बघा. प्रूव्हिंग द डॉक्युमेंट अँड प्रूव्हिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्युमेंट आर टू डिफरंट थिंग्स. प्रॅक्टिकली असं म्हणता येईल की मगाशी मी जसं सांगितलं की बाबा 7/12चा उतारा दाखवला, सही शिक्क्याचा आहे, नोटरीचा नाही चालायचा. तो शिक्का तलाट्याचाच पाहिजे किंवा मालुदारचाच पाहिजे, इथपर्यंत ठीक आहे, बिकॉज इट इज ऑथेंटिकेटेड कॉपी, सर्टिफाईड कॉपी. पण समजा आम्हाला खरेदी खत दाखवायचं, कसं दाखवणार हो? आपला रूल आहे बेस्ट इव्हिडन्स रूल. मग बेस्ट इव्हिडन्स रूल जर असेल आणि समजा आमच्या त्या प्रतिवादीनं दाव्यामध्ये एक सेलडीडची फोटोकॉपी आणली, इथे एक फार गंमत आहे. काही काही शब्दप्रयोग कसे तयार होतात आम्ही भाषा विषयात शिकतो की काही पत्ता नसतो का तयार झाला. सुरुवातीला एक झेरॉक्स नावाच्या कंपनीनं कॉपिंग मशीन आणलं आणि आता झेरॉक्स कंपनी बंद झाली, तरी कॉपी जी येते त्याला आम्ही झेरॉक्स कॉपी म्हणतो. प्रॅक्टिकल जसं हे इथं आपलं हे आहे ना, नवी शर्त आणि जुनी शर्त, अशी सामाजिक भाषा तयार होते. मग समजा अशी झेरॉक्स कॉपी आणली सेलडीडची आणि टाकली. चांगला वकील असं विचारेल की म्हणजे विरुद्ध बाजूचा क्रॉसमध्ये, का हो हे तुमचं खरेदी खत का? हो. अशी कॉपी टाकली, हो. आणि जेव्हा विचारायचं असतं तेव्हा पोटात जाऊन विचारावं लागतं, नुसतं ओठात कोणीच फसत नसतं. आणि म्हणून मग ही कॉपी तुमच्या सेलडीडची, हो. कधी काढली? कालच काढली. ओरिजिनल कुठे आहे? ना घरी. इथंच थांबायचं, पुढे जायचं नाही. मग आर्ग्युमेंटच्या वेळेला काढायचं की दिस डॉक्युमेंट इज नॉट ऍडमिसिबल बिकॉज इव्हन ओरिजिनल इज अवेलेबल. बेस्ट इव्हिडन्स रूल्स इज प्रोड्यूस ओरिजिनल. आणि जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की मला ओरिजिनल आणता येत नाही का, अटॅच झालंय, पुरात वाहून गेलंय, घर जळालं होतं, काय झालं असेल, व्हेन यू हॅव गिव्हन दॅट जस्टिफिकेशन, म्हणजे जर तुम्ही ह्या माणसाचे वकील असला तर ही तुमची जबाबदारी आता की मी कॉपी का दाखल करतोय. ही कॉपी दाखल करण्याच्या मागे माझं असं कारण आहे की ओरिजिनल अमुक कारणाने येत नाही आहे, हलवता येत नाही, दाखवता येत नाही वगैरे. असं असेल त्याच वेळेला हे डॉक्युमेंट वाचलं जाईल, अदरवाईज वाचलं जाणार नाही. हे आपल्याला बघावं लागेल. असं बघत बघत जेव्हा तुम्ही पुढे जाता, तर आता जास्त वेळ घेतला मी थोडा, परंतु त्याच्यामध्ये एक शेवटचा मुद्दा आपल्याला महत्वाचा असा घ्यायचा आहे. आणि तो शेवटचा मुद्दा तुमच्या यंगस्टरसाठी खूप महत्वाचा आहे की आता ते टेनंट, लँडलॉर्ड हे संपत आले हो. आता बिल्डर, की एक स्कीम पूर्ण केली की शेकडो कोटी, अगदी आदर्श. त्यातल्या 2-4 केसेस मी बघतोय. मग हे का झालं, तर याच्या पाठीमागे फार महत्वाची गोष्ट, आता हा महत्वाचा टॉपिक आहे की साधारणपणे असं लक्षात आलं की आता इथून पुढे शहरामध्ये मी माझा प्लॉट घेईन, माझं घर बांधेन, माझा राहीन, ही कल्पना अवघड झाली. भल्या भल्यांच्या देखील कुवतीत हे आता नाही की माझा प्लॉट आणि माझं बांधकाम मी वेगळं करेल. म्हणून मग आम्ही लोकांनी जेव्हा प्रॅक्टिस सुरू केली त्यावेळेला असं घडलं की कोणीतरी एखादा जाणकार माणूस, त्यावेळेला त्याला बिल्डर नाही म्हणायचे, की तो माणूस पुढे यायचा, तो करायचा एक सोसायटी. मग 4-5 एकर जमीन घ्यायचं, मग त्याच्यात 1200 फुटाचे चौरस फुटाचे प्लॉट, 3600 चौरस फुटाचे प्लॉट वगैरे असे. नाहीतर मग काय होतंय की टाउन प्लॅनिंग नावाचा भाग येतो. म्हणजे आता जो महत्वाचा टॉपिक मी म्हटलं तो अशा अर्थानं आहे की अर्बन प्रॉपर्टीज, आतापर्यंत आपण रुरल प्रॉपर्टीज मध्ये होतो. अर्बन प्रॉपर्टीज मध्ये काही चेंज ऑफ लॉज होत आहेत इन दीज अर्बन एरियाज. सोसायटीज, मग सोसायटी का हो, मग 100 फुटाचा प्लॉट का नाही होत? इथे एक अडचण आहे. देर इज अ थिंग नोन ॲज TP, town planning. And in town planning, there are various things, that density of the people, per acre how many people shall be there, per hectare how many people shall be there, how many tenements shall be there,
how drainage can be provided, how water supply can be provided, and so on. Therefore, from town planning point of view, freehold plot and plots in society are different things. फ्रीहोल्ड जेव्हा शब्द येतो याचा अर्थ असा की तो प्लॉट ते एकट्या माणसाचा आहे, सोसायटी वगैरे काही नाही. पण मग याच्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या एरियामध्ये वेगळी वेगळी डिक्लेरेशन असतात. समजा फ्रीहोल्ड असेल, कुठे नाशिकमध्ये आहात का, 5 गुंठाज 54,000 सम स्क्वेअर फीट, म्हणजे 5,000 स्क्वेअर फूट झाला तो. मग तुम्हाला जर 3600चा किंवा 2400चा प्लॉट करायचा असला, 1200चा प्लॉट करायचा असला, फ्रीहोल्ड नाही होणार, सब डिव्हिजन नॉट अलाउड. मग सोसायटी करा. मग सोसायटी केली की सोसायटीमध्ये 1200, 2400, 3600 अलाउड झालं. अशा पद्धतीने तुम्ही सोसायटी. पण मग प्रश्न असा आला की सोसायटीनं मेंबर नंबर 1, 2, 3, 4, 20 अलॉट केले प्लॉट. सेलडीड मात्र सगळ्यांचे एक होईल सोसायटीच्या नावानं, आणि तुम्ही मेंबर झाला. मग सोसायटीमध्ये काय मतदान होईल, काय होईल, असं झालं. म्हणजेच आता डुअल ओनरशिप झाली. वन सुपेरियर टायटल इज विथ द सोसायटी. आणि डुअल कशासाठी हो, मेंबर म्हणून आहात तिथपर्यंत ठीक आहे. पण एक महत्वाची गोष्ट ध्यानात घ्या की हा प्लॉट मला अलॉट केल्यानंतर याच्यावरती मी बांधकाम केलं. कोणी केलं? मी केलं, त्या मेंबरने केलं, सोसायटीने नाही बांधला. आता मग ब्रिक बाय ब्रिक व्हेन ही वॉज कन्स्ट्रक्टिंग, ही वॉज इन्व्हेस्टिंग हिज मनी. मग टायटल टू द बिल्डिंग कोणाकडे आहे? मेंबरकडे आलं. आणि म्हणून मी सुरुवातीला डुअल टायटल असं म्हटलं की अशा टाईपची ओनरशिप तिथं तयार झाली. मग आता सोसायटीतला जर प्लॉट किंवा त्याच्यावरचा बंगला एखादा मनुष्य विकत असेल तर त्याचं टायटल सर्टिफाय करताना हे बघावं लागेल. मग सोसायटीची परमिशन आहे की नाही. मग तिथेही तो चेअरमन असतो. तो कुठला चेअरमन म्हटलं की मग ते सगळं सुरू झालेलं असतं. मग त्या परमिशन नीट आहेत की नाहीत हे बघावं लागेल आणि मगच तुम्हाला पुढे जाता येईल. मग हे कळत गेला तर सोसायटीचे दिवस संपले. मी म्हटलं की आमच्या काळात होतं ते, आता सोसायटी करायला परवडत नाही. मग 1963 मध्ये एक ऍक्ट आला बघा, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट 1963. त्याला आपण प्रॅक्टिकली ओनरशिप फ्लॅट्स असं म्हणतो. ओनरशिप फ्लॅट काय प्रकारे ओनरशिप फ्लॅट. इथे नॉर्मली आपला रूल ऑफ ओनरशिप जो आहे ज्युरिस्प्रुडन्स मधला, की समजा माझा एक प्लॉट आहे आणि उद्या ह्या ग्रस्ताच्या डोक्यात आलं की याला धडा शिकवायचा. मग यांनी काय केलं, माझ्या इकडचा प्लॉट घेतला, इकडचा प्लॉट घेतला आणि वरनं अशी बिल्डिंग बांधली मी मध्ये. का नाही चालणार? कारण सांगा ना. प्रश्न असा येईल, इजमेंट नाही, त्याच्यापेक्षा मोठा. आपण असं म्हणतो, इफ आय ओन द सरफेस आय ओन द ब्लॉक ऑफ द एअर ऑल्सो. दो फ्री पॅसेज फॉर बर्ड्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा वुड बी देअर, परंतु ओनरशिप व्हर्टिकल आहे, खाली सुद्धा, खालनं बोगदा नाही काढता येणार. एवढंच की मला खोदायचा राईट आहे, सगळं काही करायचा राईट आहे. विहीर खोदा, पाणी लागलं नशीब, आणि चुकून तिथे लोखंड लागलं दुर्दैव. बिकॉज रेव्हेन्यू कोड अगेन टेल्स यू ऑल द माइन्स अँड मायनर्स आर वेस्टिंग इन द स्टेट, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट, यू आर नॉट एंटायटल्ड टू टच ऑल्सो. पाणी लागलं घरी घेऊन जा, रॉकेल लागलं हात लावायचा नाही. बिकॉज माइन्स अँड मायनर्स, मायनर्स, मेजर मायनर्स एटसेट्रा. अशा पद्धतीने टायटल बघावं लागेल. आता या ओनरशिप मध्ये आणखी एक प्रॉब्लेम आला की हॉरिझॉन्टल ओनरशिप तयार केली आपण. पॉइंट होता ज्युरिस्प्रुडन्स बनला की ओनरशिप अनलिमिटेड स्टॅटा बिलो अँड अनलिमिटेड स्टॅटा एअर ब्लॉक अबव्ह द प्लॉट इज ओनरशिप. टू दिस an exception was created by the Act of 1963. आणि ऍक्ट ऑफ 1963 ने असं सांगितलं
की इथून पुढे असं करता येईल की एका प्लॉटवर वेगळी अशी घरं बांधायची, ज्याला आम्ही फ्लॅट म्हणतो, आणि हा फ्लॅट तुमच्या मालकीचा. मग हॉरिझॉन्टल ओनरशिप होईल की नाही? आता खालच्या मजल्यावर एकाचा, वरच्या मजल्यावर एकाचा, हे पॉसिबल झालं. यासाठी काय करायचंय? मी यासाठी असं केलं की त्या प्रत्येक फ्लॅटवाला वेगळा आणि सगळ्या फ्लॅटवाल्यांची मिळून एक सोसायटी, आणि सोसायटीच्या नावाने प्लॉट आणि बिल्डिंग केलं. किंवा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा ध्यानात घ्या की माझ्या फ्लॅटच्या भिंती माझ्या, पिलर्स आणि बीमचं काय सर्वांच्या. मी जर म्हटलं माझा पिलर काढायचा किंवा माझा बीम काढायचा नाही चालणार. म्हणजे इथे परत आता डुअल ओनरशिप आली, आणि ह्या डुअल ओनरशिप खाली ईच पर्सन शॅल हॅव लिमिटेड राईट, आणि शेवटी कन्व्हेन्स होईल सोसायटीच्या नावानं. पण ही आपण अशी कंडिशन गृहीत धरतोय की आम्ही 11-12 लोक ऑर्डिनरी प्रुडंट पीपल आहोत. हा सापडत नाही बरं सोसायटीमध्ये कुठं. आणि एवढे चांगले की एकत्र आलो, समंजसपणानं प्लॉट घेतला, समंजसपणानं कॉन्ट्रीब्युशन केलं, कॉन्ट्रॅक्टर शोधला, आमचं आम्ही बांधलं, हे असं होईल. पण आम्ही असे नसतो. मग तो माझे तिसरा एक येतो आणि तो काय म्हणतो, मी बिल्डर. हा रोल ध्यानात घ्यायचा. आता मग हा बिल्डर कोण? तर लँड असते एक्सची. आता एक्सची लँड आजच जर त्याने स्वतःच्या नावावर घेतली तर आज त्याला स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. बरं, स्टॅम्प ड्युटी आजकाल एवढी महाग आहे की भरायला परवडत नाही. आणि उद्या समजा बिल्डिंग बांधली, परत सोसायटीच्या नावाने ट्रान्सफर करताना स्टॅम्प ड्युटी भरायला लागेल. मग हा बिल्डर हुशारी करतो. तो काय करतो की तुमची जमीन आहे ना, होय, मग तुमच्याकडनं डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट, यू गॉट इट, डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट करून घेतलं. इररिव्होकेबल पॉवर पेटंट. माझ्याकडे एक क्लायंट असा आला, बिल्डर, साहेब काही काळजी करायचं कारण नाही, का आपल्याकडे इररिव्होकेबल पॉवर आहे. अरे पण तो मेला ना, तरी सुद्धा इररिव्होकेबल. However irrevocable power may be, that power which the original author or grantor does not or cannot have, you cannot exercise. उद्या तो इन्सॉल्व्हंट झाला, उद्या त्याला कुठले एक मेंटली डिस्टर्ब झाला, ज्या क्षणाला त्याची कॅपॅसिटी जाईल त्या क्षणाला तुमची कॅपॅसिटी गेली पॉवर पेटंटची. पण डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट नाही. आणि मग डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट मध्ये काय लिहिलेलं असतं की मी असे फ्लॅट बांधतोय, मग ह्या फ्लॅटच्या अशा किमती असतील, एवढा एरिया असेल प्रत्येक फ्लॅटचा, आणि तुम्हाला फ्लॅट नंबर 10 दिला, दुसऱ्या मजल्यावरचा, तिसऱ्या मजल्यावरचा, असं डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट कायद्याने सांगितलं रजिस्टर करा, रजिस्टर केलं. आता हे अग्रीमेंट झाल्यानंतर तुम्हाला फ्लॅट दिला, मग हा फ्लॅट तुमच्या ताब्यात आल्यानंतर तुम्हाला विकायचा असेल, आता टायटल बघायचं. मग ह्या टायटलमध्ये प्लॉट कोणाच्या मालकीचा आहे, तिथं FSI किती आहे, हा प्रकार माहिती आहे की नाही, FSI वगैरे. हा FSI आहे, ॲज यू राईटली सेड, फ्लोअर स्पेस इंडेक्स. त्याच्यानंतर सायमल्टेनियसली दुसरा टाउन प्लॅनिंग मधला राईट येतो, तो म्हणजे प्लिंथ प्लॉट रेशो, FAR वगैरे ज्याला आपण म्हणतो की नाही. म्हणजे थोडक्यात असा की आता आपल्याला टाउन प्लॅनिंग मध्ये, पूर्वी तुम्हाला कडे कदाचित माहित असेल, विदर्भात तर खूप जोरात असायचं, आमच्या मराठवाड्यात वगैरे, की भिंतीला भिंत 1 इंच सुद्धा सोडायचं नाही, ही आमची जागा. आता टाउन प्लॅनिंग मध्ये आपण तसं म्हणत नाही. आपण टाउन प्लॅनिंग मध्ये असं म्हणतो की तुमचा FSI 1, फ्लोअर स्पेस इंडेक्स 1, म्हणजे जर तुमचा प्लॉट 1000 फुटाचा असेल तर तुम्हाला बांधकाम 1000 फूट करता येईल, पण सगळा प्लॉट नाही बांधता येणार. मग ह्या साईडनं 10 फूट सोडा, इकडनं 10 फूट सोडा, इकडनं 10 फूट सोडा, हा मेन रोड आहे का 15 फूट सोडा, हा झाला प्लिंथ. आणि मग ह्या प्लिंथवर FSI 1 आहे का, हो, मग खालचा मजला, वरचा मजला, वरचा मजला, 3 मजले करून FSI 1 झाला वगैरे. अशा पद्धतीनं मग इथे FSI किती आहे बघावं लागेल. मग ह्या FSI मध्ये प्लिंथ किती आहे बघावं लागेल, वेदर प्लिंथ इज प्रॉपर, वेदर FSI इज प्रॉपर आर नॉट. आणि आजकाल आणखी वाईट झालंय की तुम्ही आणखी दृष्टी असला
मगाशी जसं आपण त्या झेडपीच्या लँडचं बघितलं की सगळा पाझर तलावच पळवला गेला. असं समजा कुठेतरी नॉन बिल्डेबल लँड आहे आणि ही नॉन बिल्डेबल लँड समजा एक इट इज रिझर्वेशन फॉर पार्किंग. मग पार्किंग कोणी करायचं का? माझं खाजगी नाही, म्युन्सिपाल्टीने करायचं. आणि म्युन्सिपाल्टीकडे सगळं काय असतं, फक्त ही दृष्टी नसते पार्क वगैरे करण्याची. मग का नाही करत? पैसे नाही आमच्याकडे. मग अशा वेळेला हा बिल्डर परत मध्ये येतो. हा मनुष्य फार असा त्याच्याकडे हिकमत असते. मग तो मध्ये आला की तो सांगतो की म्युन्सिपाल्टीला तुम्ही फक्त एक काम करा, ह्या प्लॉटचा जो FSI आहे ना हा मला दुसरीकडे वापरायला द्या. एवढा दिला की मी तुम्हाला ही जागा फुकट देतो बघा. मग ती जागा म्युन्सिपाल्टीला फुकट मिळाली आणि त्याच्यावरचा FSI तुमच्या खिशात आला. हा कुठं टाकणार? हा ह्या प्लॉटवर टाकला. आणि मग 3च मजले बांधता येत होते, त्याच्याऐवजी 6 मजले बांधता आले. इथे एक धोका वकील म्हणून, आणि कदाचित सिनियर वकिलांना सुद्धा आज ब्रेन टीजर, सिनियर वकिलांना ब्रेन टीजर एवढ्यासाठी, सपोज there was some TDR allowed to be constructed by your client, constructed, sold, आणि उद्या एखादा बॉम्ब त्या बिल्डिंगवर पडला. अगदीच आपण नॅचरली कधी संपेल एवढी वर्ष नाही थांबलो समजा, आणि ती बिल्डिंग पडली, परत बांधायची किती? FSI was price, that TDR was price that you enjoyed. मग आता त्या जमिनीचं टेन्युअर कायमचं बदलेल का? हा जो प्रश्न शिल्लक आहे हा त्या ऍक्ट मध्ये कुठे सॉल्व्ह झालेला नाही. हा प्रश्न तुमच्या पिढीला सॉल्व्ह करण्यासाठी कोर्टात छान केसेस येतील, त्या वेळेला लक्षात ठेवायचं. एक दुसरं, हा FSI TDR वगैरे होत असताना आणखी एक गोष्ट झाली. समजा सोसायटी करायची आणि ओनरशिप फ्लॅट ऍक्ट प्रमाणे फ्लॅट ट्रान्सफर करायचे. सोसायटी म्हणलं की 10 लोक लागतातच हो, त्याच्या आत सोसायटी होत नाही. म्हणजे 10 टेनामेंट व्हायला पाहिजेत. शक्यतो आपण 11 म्हणतो, मार्जिन ऑफ एरर 1. आणि मग याच्यापेक्षा कमी प्लॉट असला तर मग टाउन प्लॅनिंग मध्ये दुसरा एक रिस्ट्रिक्शन आहे. जसं FSI किंवा प्लिनचं रिस्ट्रिक्शन आहे, असंच टेनामेंट नंबरचं रिस्ट्रिक्शन आहे की प्रत्येक प्लॉटमध्ये टेनामेंट किती बांधता येतील. तर नॉर्मली साधारणपणे तुम्हाला FSI 1 ला टेनामेंट पर एकर 40 हा रूल झाला तुमचा. म्हणजे साधारणपणे 1000 चौरस फुटाला एक टेनामेंट आलं. मग माझा प्लॉट जर 6000 फुटाचाच असेल तर मला 6 टेनामेंट बांधता येतील. मग 6 टेनामेंट जर झाली तर सोसायटी नाही होत. मग काय करायचं? आणि शहरातली गरज तर आहे हाऊसिंगची. मग याच्यातून आणखी एक तडजोड निघाली. So ownership flats act 1963 was there. That was there till 71. In 71 another act was passed, that was Maharashtra Apartment Ownership Act of 1971. आणि मग अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये अशी एक तरतूद आली की सोसायटीची गरज नाही. अरे पण मग हे बाकीचे राईट कसे डिफाईन करायचे? म्हणून मग अपार्टमेंट मध्ये एक डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट असतं. ह्या डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट मध्ये एक अशी स्कीम द्यावी. त्या स्कीम मध्ये असं लिहिलेलं असतं की देअर शॅल बी 6 अपार्टमेंट्स, देअरफॉर ईच ओनर शॅल हॅव 16% ओनरशिप. आमक्याला 20% देऊन टाकले वगैरे. मग ह्या अपार्टमेंटच्या साईज अशा असतील, एरिया इतका असेल, सिच्युएशन ह्या मजल्यावर त्या मजल्यावर वगैरे असेल. हे सगळं डिफाईन करणारं एक डॉक्युमेंट प्रथम रजिस्टर झालं आणि याच्याप्रमाणे पुढची डॉक्युमेंट. मग शेवटचं सेलडीड नाही होणार. मग असे जसं आपण ओनरशिप फ्लॅट ऍक्ट मध्ये सेलडीड झालं सोसायटीच्या नावानं, असं इथं नाही होणार. इथं काय होईल? डीड ऑफ अपार्टमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट झालं. आता डीड ऑफ अपार्टमेंट, आणि त्या डीड ऑफ अपार्टमेंट मध्ये अपार्टमेंट बांधणारा माणूस डायरेक्ट तुमच्या नावानं सेलडीड रजिस्टर करून टाकेल. So each deed of apartment is duly registered. So whether that is registered or not will have to be seen. किंवा मग आता एन्क्वायरी अशी येईल की ओनरशिप फ्लॅट आहे की अपार्टमेंट आहे. अपार्टमेंट असलं तर डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट आहे का, पुढचं डीड ऑफ अपार्टमेंट आहे का वगैरे.
आणखी एक याच्यामध्ये जो धोका असतो तो असा की अपार्टमेंट्स किंवा ओनरशिप फ्लॅट्स ही बांधली जात असताना मगाशी आपण जसं म्हटलं की ओनर स्वतः करत नाही, देन दॅट बिल्डर इज देअर. हा बिल्डर जो असतो हा ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स काही गोष्टी करत असतो. मग ह्या केल्यानंतर कितपत ओनरवर बंधनकारक आहेत ह्या बघाव्या लागतात. बिल्डरने केलेल्या कमिटमेंट्स ओनरवर बंधनकारक नसतील आणि आपला जर कायद्यातला रूल आहे की नेमो डॅट कोड नॉन हॅबिट, वन हू डज नॉट हॅव कॅनॉट गिव्ह. उद्या मी ताजमहाल तुम्हाला विकत दिला आणि तुम्हीच घेतला तर आनंद आहे, कारण ज्याच्याकडे नाही तो देऊ शकत नाही. आय कॅनॉट पास ग्रेटर अँड बेटर टायटल दॅन व्हॉट माय सेल्फ हॅव अँड देअरफॉर द टायटल व्हेरिफिकेशन विल हॅव टू गो टू द रूट्स अगेन. मग ह्या बिल्डरचं टायटल बघत असताना त्याला कधी आपण डेव्हलपर म्हणतो, कधी आपण त्याला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतो. पण कॉन्ट्रॅक्टर, डेव्हलपर आणि बिल्डर मध्ये फरक आहे. कॉन्ट्रॅक्टर हा कॉन्ट्रॅक्च्युअल अंडरटेकिंगवर आहे, त्याच्या पलीकडे त्याची लायबिलिटी नाही, म्हणजे तुमच्या वतीनं तो बांधत असतो. जेव्हा डेव्हलपर येतो किंवा बिल्डर येतो तेव्हा समजा तुमच्या प्लॉटवर तुम्ही डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट लिहून दिलं आणि तो मनुष्य बिल्डिंग बांधतो. टायटल टू बिल्डिंग इज डेव्हलपर. टायटल टू बिल्डिंग इज नॉट विथ द ओनर बिकॉज इट इज डेव्हलपर्स मनी. मग उद्या समजा असं घडलं की ही बिल्डिंग बांधली जात असताना निम्मी झाली आणि पडली आणि तिथे काही डेथ्स वगैरे झाले, मगच आपल्याकडे येतं ना. नीट चाललं तोपर्यंत कोणीच येत नाही आपल्याकडे. मग असं जर झालं तर मग लायबिलिटी कुणाची? डिफेक्टिव्ह मटेरियल वापरलं वगैरे. आता ओनर म्हणले माझा काही संबंध नाही, तो डेव्हलपर आणि ते बघा, कारण डेव्हलपर त्याची बिल्डिंग बांधतोय, ही माझ्या वतीनं बांधत नाही. देअरफॉर दिस इज अ बेसिक डिफरन्स बिटवीन डेव्हलपर अँड अ कॉन्ट्रॅक्टर. अशी बिल्डिंग जेव्हा होते आणि ही बिल्डिंग आता ट्रान्सफर करायची असते तेव्हा मग आता काय झालं की लँडचं टायटल आहे ओनरकडे, बिल्डिंगचं टायटल आहे बिल्डर किंवा डेव्हलपरकडे. आणि म्हणून आता जेव्हा कन्व्हेन्स होईल, हा कन्व्हेन्स होत असताना तुम्ही त्या ओनरला कराल ट्रान्सफरर, याला को ट्रान्सफरी तरी करा, ट्रान्सफरर तरी करा किंवा कन्सेंटिंग पार्टी तरी करा, कन्फर्मिंग पार्टी तरी करा, पण तो आलाच पाहिजे. म्हणजेच थोडक्यात ओनर, कॉन्ट्रॅक्टर, बिल्डर, प्रमोटर, जो काही तो स्वतःला म्हणत असेल, ह्या सर्वांचं मिळून सेल डीड एकदा व्हावं लागेल आणि मगच ते टायटल पास झालेलं असेल. आणि असं जेव्हा होतं तेव्हा मग त्या टायटल प्रमाणे तुमचे राईट ठरवायला लागतात. आता हे सगळं जेव्हा आपण बघतोय तेव्हा एक प्रॅक्टिकल मुद्दा असा आला की मलाच ती केस चालवायचा एकदा योग आला की ओनरचं आणि बिल्डरचं अग्रीमेंट झालं. अग्रीमेंट झाल्यानंतर पुढे जागेचे भाव एकदम बदलले. बरं, शहरात काय जागेचे भाव रात्री किती होता हे सकाळी विचारावं लागतं, इतके फास्ट बदलत असतात. मग हा भाव बदलल्यानंतर ओनर बदलला, त्यानं सांगितलं मला तुला द्यायचं नाही. यानं स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा लावला. हा दावा चालेल की नाही हा प्रश्न आहे. आता तुम्हाला स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये असं शिकवलं जातं की व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, व्हेन compensation in terms of money is not sufficient, when compensation in terms of money is not sufficient, then only specific performance in specie, the very thing that you contracted for you shall get. की ही एक माझी ऋण तुम्ही घेतली आहे आणि विकायची मी तुम्हाला लिहून दिलं आणि आता देत नाही. एक तोळ्याची का बाबा, हो जा बाजारात किती किंमत असते एवढी घेऊन टाक. नाही पण ही अमुक अमुक यांची रिंग आहे, महात्मा गांधीच्या हातात होती. ठीक आहे, मग स्पेसिफिक व्हॅल्यू अँड देअरफॉर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, हे ठीक आहे. पण हा बिल्डर कोण हो? हा बिल्डर की जो फार प्रेमानं सगळ्यांना बोलावतो, सगळ्यांना फ्लॅट विकतो, तुमची स्वप्न रंगवतो आणि एकदा सगळे पैसे कलेक्ट करून झाले की त्या बिल्डिंगकडे परत फिरकत नाही. ही डज नॉट हॅव any legal or practical interest in the property. His only object is to construct, sell and earn. Commercial transaction only.
मग सोपी गोष्ट, व्हाय स्पेसिफिक परफॉर्मन्स? तू असं मान ना बाबा की मी एवढा एवढा खर्च करणार होतो, एवढा एवढा सेल होणार होता आणि हा माझा प्रॉफिट राहणार होता, हा प्रॉफिट माझा गेला, ठीक आहे तेवढा माग. Therefore, in case of ownership flats act, that is that Kolte Patil's case, there cannot be specific performance. In that case, you can have only money claim and you can claim the money only. म्हणजेच मग आता जर आपले उद्या पर्चेसर्स वगैरे गुंतायचेत आणि त्यांना सिक्युरिटी पाहिजे, तर मग स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नाही झाला तर तुमची पोझिशन काय? आणि म्हणून करता मग अशी गरज असते की जेव्हा बुकिंग अग्रीमेंट केलं जातं ना, म्हणजे हा आपला आता आजचा शेवटचा पॉइंट आला, बुकिंग अग्रीमेंट. व्हॉट इज दॅट बुकिंग अग्रीमेंट? की अजून सेल डीड नाही झालं, तो प्रमोटर किंवा डेव्हलपर बिल्डर आज तुमच्याशी अग्रीमेंट करतोय, बिल्डिंग अजून व्हायची, सगळं हवेतच आहे, आणि त्याच्यामध्ये तो लिहितोय की इतके पर्सेंट आज द्यायचे, तितके पर्सेंट आज द्यायचे वगैरे वगैरे. ह्या ओनरशिप फ्लॅट ऍक्ट मध्ये शेड्यूल दिले तुम्हाला, 16% आता, मग इतके नंतर असे पैसे द्या आणि अशी बिल्डिंग इतक्या दिवसात कंप्लीट होईल आणि मग तुमच्या ताब्यात देऊ. अशा टाईपचं अग्रीमेंट आज केलं जातं. हे अग्रीमेंटला आपण बुकिंग अग्रीमेंट म्हणतो. मग जिथे जिथे हा पॉइंट येईल की जर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नसेल आणि समजा फ्लॅट घेणारा किंवा शॉप घेणारा मनुष्य तुमचा क्लायंट आहे, तर तुम्ही म्हणाला इथं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स राईट नाहीये, मग आपल्याला एक्स्ट्रा सिक्युरिटी पाहिजे. काय? व्हेरी दॅट ओनर. लेट हिम कन्फर्म दिस अग्रीमेंट. बुकिंग अग्रीमेंटला ओनरला कन्फर्मिंग पार्टी करा, आणि ओनर जर कन्फर्मिंग पार्टी झाला तर मग बिल्डरला जरी कमर्शियल इंटरेस्ट आहे म्हणून त्याला राईट नाहीये, तरी तुमचा इंटरेस्ट राहण्यासाठी आहे. बरं, कधीतरी थेट 40-50 मध्ये फ्लॅट बघतोय हो माणूस, तिथपर्यंत फ्लॅटच होता, आणि मग जर एवढ्या त्रासाने ही प्रॉपर्टी घेतो तर ही बदलण्यासाठी नाही घेत, त्याचं घरकुल त्याला उभं करायचंय, दुसरी मिळणार नाहीये, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स चालेल. आणि म्हणून करता तुमचा क्लायंट जर पर्चेसर असला तर नेहमी हे बघितलं पाहिजे की त्या अग्रीमेंटला ट्रू ओनर इज ऑल्सो ए कन्फर्मिंग पार्टी, कन्सेंटिंग पार्टी, अँड देन ओनली यू आर गो अहेड. आता याला जोडून एक पॉइंट येतो, मगाशी आपण जो बघितला की पॉवर ऑफ अटर्नी आणि इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी. whenever power of attorney is taken and that developer or promoter is signing for and on behalf of owner, true. परंतु मगाशी आपण म्हटलं तसं, so long owner has capacity, so long owner himself is competent, till then only the attorney can sign and can have any legal effect. The moment owner loses his capacity, automatically even irrevocable power of attorney stands ipso facto revoked, and therefore validity and continuance of power will have also to be seen. And after seeing all this, when you are certifying title, then take one more care to see. समजा एवढ्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या, हे 25-30 ऍक्ट लागले त्याच्यामध्ये, आणि मग कुठेतरी 4 गोष्टी अशा सापडत आहेत की जरा याच्यामध्ये नाही म्हणता येणार की हे परफेक्ट आहे म्हणून. मग title certificate need not be unrestricted, title certificate need not be unqualified. There can be qualified title certificate, there can be restrictive title certificate, there can be conditional title certificate. आणि मग आपल्या टायटल सर्टिफिकेट मध्ये आपल्याला असं म्हणायचं राईट आहे की इथे मला ह्या गोष्टी कमी दिसत आहेत, यासाठी असं तरी करावं, किंवा हा धोका कायमचा राहील. एवढं तुम्ही एकदा इंडिकेट केलं आणि मग त्याच्यात काही सापडलं तर तुमचा दोष नाही. आणि म्हणून मी आपल्या नेहमी असं म्हणतो की जेव्हा परफेक्ट टायटल देता आलं त्या दिवशी बहुतेक सगळे कायदे नीटपणानं वकिलाला समजले. तर आजचा आपला उद्देश असा होता की उद्या सिनियर झाल्यानंतर ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला, जे आम्ही लोक सध्या करतो, कमी कामात जास्त पैसे मिळवणे, हे जे काम असतं त्या कामात जायचंय, पण तो जिथे जिथे नफा जास्त, गेन जास्त, तिथे तिथे रिस्क जास्त अशी असल्यामुळं मोस्ट रिस्की काम हे तुम्ही करायला घेता, आणि म्हणून जास्तीत जास्त काळजीपूर्वक झालं पाहिजे. असं ते तुमच्या हातून हो, अशा तुम्हाला शुभेच्छा, आणि तुमच्या वेळेचा अपव्यय झाला नसावा असं गृहीत धरून मी आपली रजा घेतो. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. अतिशय मोलाचं असं मार्गदर्शन आमच्या प्रशिक्षणार्थींना आपण केलं. आपण इथं आलात, पुण्यावरनं आज सतत गाडीने प्रवास करत या वयात सुद्धा आपण एका तरुणाला लाजवेल अशा स्वरूपामध्ये आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे मी आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो.